we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins? Am I the flakes that become snow? And you might believe that everything is broken. ついね。水たまりができてる。意外とコンパクト。まあ、こんなもん。こんなもんだ。こうやったの。説明書ある。意外と細いね。よさげじゃん。なんか良さげだね。ああ、そういうことだ。クッションを全体に向けて取り付ける。いいね。この下のところ。この後、こうして緩めると。そしたらそこからこう押してもらって、それもうちょい入れた方が。あ、下か。Years have passed and restless legs have settled. Finally, down is up. We've been at the top. Finally, できました。いいじゃん。what a release to find one's peace. めっちゃいいじゃん。 What a landscape to never be lost. Now, years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Years have passed
so fly. Oh my, I've been thinking about you all night. I can't get you off my mind. こちら。これもいろんな色がある。レイチェアか。そうレイチあレイチェア高。そうなのよ。レイチェア10万か。高いね。なんか柔らかい印象になるけど、そうスチールとかの。何？になってる。Don't wanna wait another day and miss out on your sweet selection. Tell you could stay, ask him to stay, and I will clear the way. かわいいかわいい。Last night was magical. What a rush, yeah, casual. From the first look, I knew we could be one love-based symphony. You are such a I know I'm out on a limb now, babe, but I'm living hard like you did, yeah. Hurry, I need to be safe. Go easy on me, babe. 30 days you made. We'll keep out of the rain. Try me on any direction. I promise you. わ、いい感じ。 Don't wanna wait another day and miss out on your sweet selection. Tell Cupid stay, ask him to stay, and I will clear the way. 綺麗だね。How come the stars come to shine when it's dark? So far away, show us where we are. はい。はい。 What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. かわいい。馴染んでる。 How come the sky sometimes hides behind the clouds? お米を保温状態にさせていただきました。はあ、このできるんだ。い。 Why does the rain always keep イエーイ。 down では、 when it's gray outside? まーす。 It makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. うん、柔らかい。おいしい。 How come the trees get undressed お when い it's しい。 cold? いいね。 And don't they miss the うん、 leaves マジ they で left してみよう behind? か。なんで私たちこれ使ってるんだろう。 Could it be Mm. to make the ground shine like 食 gold べ過ぎちゃう。 until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder.
lakes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two, somewhere new, somewhere new. Just us two. I'll follow you to somewhere new, somewhere new. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. It makes me wonder. Oh, it makes me wonder.
still do when I'm old. Here, memories flash in front of me. I see them clearly. A life I once had is sealed in this town of concrete and stone. And I know, though I'm going on, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm going on, it can never be untold. The past, it is written in stone. I'm standing in the hallway, as I've done a million times before. I have seen this room and walked this floor before, and the walls know every story I have told. Memories flash in front of me. I see them clearly. A life I once had is sealed in this house of concrete and stone. And I know, though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing it is written in stone. And I know, though I'm growing old, it can never be untold. The past is written in stone. Though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing it is written in stone.結構ずっしりしてるね。よいしょ。どうですか？どれがどの皿だかとか覚えてる？でも分かるんじゃない？なんか。いや、なんか組み立てていけばどこがどれですか？こうだね。Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. なんかデコみたいだね。そうだね。あんまり押しすぎちゃダメだよ。下に入れる。 Some worn ちょっと out shoes. I never thought that I
an uptown girl without a single care in the whole wide world. 全然ダメだ。 But I don't wanna run away from you. よっ。 'Cause baby, I am done hiding my love for you. So please won't you run away with me. 'Cause you can't control who you fall for. 入った入った？入ってない。いいよ、入って When も the らう world is asleep, こういう you ことか。 can この棚がもう入るようになってます。 that we share with the stars. あ、で終わり。うん。これレジがさすがに。ちょっと斜めにしても OK なやつ。 When the morning comes with a brand new day, then we have to pretend that we don't know each other. 終わってると思うけど。よいしょ。イエーイ。 I don't wanna run 完成。 away from you. 'Cause baby, I am done hiding my 背高いね。 love for you. 背高い結構。 Please won't you run 机の下に入る感じじゃないんだ。 run away with me. 'Cause you can't control who you fall for. シーカーはわからないです。新しいかわからないけど。どっちやってないの？なんだろうな、詳しいかわからない。これは違うよ。まあそうだ、なんかへこみそうだよね。 Who you fall for. でもこういう書類とか。高すぎて入らない。あとは入れよう。May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul.
Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone to sleep. All that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to do. Can you love me? When things ever be the same. いただきます。 All I do is see things slipping through my はい。 fingers. 美味しい。美味しいね。ビンチョウマグロだっけ。うん、キハダマグロじゃない。キハダマグロ。うん。でも美味しいね。やっぱさ、昨日お塩振って、うん。水気抜いといたよね。それ大事？うん。違う全然。うん。なんか、結構食感がもっちりするのと、あとね、その、お塩振るとさ、中の水分がちょっと抜けるじゃん。
うんうんそれと一緒に臭みが抜けるんだよね。臭みが抜けんねん、うん。確かだから昨日のさ夜のスーパーとかで買ったじゃん。にうんああいうのはさちょっとその臭みがあるかもしれないからなるほどね少し前の日にやっとくと美味しく食べれます。なるほど美味しいうんうん。うんしそだったら満点だね。めっちゃ合いそうこれ、うんこれか。めっちゃ合いそうラー油合いそうじゃない？ラー油確かにうん。ごまラー油うん。どうふんわり。美味しい美味しい。うんなんか普通のラー油よりちょっと香り強いかな。ごま油入ってんだねてかごま油のラー油なんでしょ。うんなんかさっきさ香りでごま油つけたけど、なんかさらにごまそうだね。オッケーじゃあ。最初です。いいじゃんいいじゃん。だけど存在感ね。近いかな。あ、いいじゃんいいじゃん。おお、こうでしょ。いいんじゃない？いいじゃん。 You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. わ、寝転がれるのいいね。 But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, 開けてみて I don't know about that. Cause it's my あんまり lazy 再 day, 生し just て wanna 使って lazy ない人 away. が感じる Ain't gonna do a thing for the でも rest ライ of ブ the いいんじゃない Try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know ど about っちがどっ that. ちがいいかな。 Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about もうして that. る？もごもしてる There's け a ど whole list full of all the things we can do. But I wanted to, and I wish that you did too. So you can just keep trying, and I'll just keep saying, 浮いてる I don't know about that. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. I don't know about that. いいんじゃない？ちょっとさ、じゃあ持ってくるね。Tears misting in her emerald eyes 絶対に as everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go.
そうだね。おい。よいしょ。Try to let it fall, to let it pass. おい。おかえり。はい、ちょっと。ほい。おかえり。おかえり。いいんじゃない？無事だ。無事だ。よかった。これだけでもと思って。 Not meant to be heard. She started to shiver. なんか収まりはそっちの方がいいけどね。こっちは見てみるそれか。そうだ。 Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. 入れてみる？今はもうちゃんと中学生になったら可愛いから。まあでも、こっちの方が思ったっぽいね。もうどうしたの？存在感強いわ。なんか、存在感強い。中学のモンステラのさ、主張がいくない？色がみたいに違うなって思ってるんだけど、色が違うね。なんかもう少しさ、余白がこうあるところにこれ置いてさ、ちょんちょんってなんか置くとかだったら、リアチラの使い方として良さそうだ。 Above us, clouds soaring in the wind. まあでもモンステラ素置きの方がいいかな。ね、 Ourselves. 素置きです。あなたたちは。モリモリしてる。モリモリしてるね。選定しないとちょっと。うん。すごいですね。 Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Tonight we'll turn minutes into days. And nothing's gonna make me look away. Feel all the air and で、 breathe. ここ取ってみて。 Lift up your head and lead. Count the stars all before you leave. Save a kiss, pretty please. Try to reminisce over me. Know that I will cherish your memories. よいしょ。 Oh, I used to see in colors, now it's gray. もうちょっとよいしょ。
線も長いよね。今のぐらい電線これはあ、へー。あ、変なこと lover or friend. ちょっとね Real or pretend. However we end, tonight will turn minutes into days. Tonight will turn minutes. However we end, ちょっと待って。 tonight will turn minutes into days. もうちょいそっちかな。こっちだね。こんぐらい。うん。よいしょ。こっち。ほい。よいしょ。こんな感じ。うん。いいんじゃない。これを押す。よいしょ。はオッケー。重たいね。持ち上げても重た。なんでちょっと立った方がいいかも。よっ。うん。Welcome to Story Arrival with a Twist だって。英語ですね。あ、そうそうそう。パン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 って言って。リード用にやる？そのまっすぐなやつとポン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 のやつと。そうだね。まあって言っても別に一回こうやってピュッてやってこういうのとこっちもできますってやる。このぐらいの半分やればいいってことでね。うんうん。そうしよう。おお。おい。よいしょ。どっちが上か下かな。あ、こっちか僕の下で。優しい。おいほら。本当だ、優しい。入れるご飯なんだろまあ、同じ。だってここでつないで全部は残ってないのでも。でもさ、白菜残ってるでしょ。白菜。うん。どういうこと？身長ぐらいで。I packed my bags and said goodbye. I shut that door and
全然これ多分こういける。いける。 You're right there, まあ looking そこ so ら辺の前 じゃ fine. あちょうだい。ちょっと左 I miss you, baby. 割とな I miss you, baby. Every argument, every single word, every scar and every burn. I miss you, あ、 baby. I miss you, baby. You got me spinning like a helicopter blade. I'm stuck here in your shade, shade. どう I'm stuck here in your shade, shade. I'm stuck here in your shade, 離れちゃったらいいんじゃない？いいんじゃない？ shade. これこれ I'm stuck here in your shade, shade. Love should be simplified. Let's put the pride aside. Can someone turn on the light? Love should be simplified. Let's put the pride aside. Just flip the switch on the side. I miss you, baby. I miss you, baby. Every argument, every single word, every scar and every burn. I miss you, baby. I miss you, baby. You got me spinning like a helicopter blade. I'm stuck here in your shade, shade. I'm stuck here in your shade. こんにちは、えりこです。頭下げなくていいと思うよ。そんな生捨てみたいなのやらなくても。こんにちは、えりこですぐらいでいいんじゃない？こんにちは、えりこです。新居に引っ越してきてだいたい2ヶ月ぐらい経ちました。で、今日はまだ全然完璧ではないんですけど、少しずつ各フロア家具と雑貨揃ってきたのでルームツアーをしてみたいなと思います。で、皆さんが気になるなっていうポイントは、彼が後ろから
撮影で手伝ってくれてるので突っ込んでもらったりとかしながら進めたいなと思ってます。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは始めていきます。はい、ではここから一つずつの部屋紹介していくんですが、ここはデスクスペースになります。今いるのはデスクスペースなんですが、まず先にこの家と、このお部屋の間取りの紹介をすると、間取りは下の階と上の階があるメゾネットタイプの物件になっていて、下に2つの部屋2部屋があって、トイレ、洗面所、お風呂があります。で上の階にキッチンとリビングがあるっていう形になってます。でこの物件は全体的にコンクリート調の少しクールなデザイナーズの物件になっていて、そういった雰囲気のところに住んでみたいなと思っていたのと、あと一番この物件で重視したポイントは日当たりの良さです。こういう形で YouTube を撮影したりとか、動画を撮る機会がうちはとっても多いので、日当たりがいい物件っていうのを第一条件としてお部屋を選びました。下の階と上の階があって、上の階はとっても日当たりが良くて、下の階も比較的日当たりがいいようなお部屋になってます。それがとても気に入っているポイントです。今も別に電気つけてないもんね。そうですね、電気つけてないし、とっても曇ってるけど明るく撮影できてます。オーストラリアにいる時から物件見てたんだよね。そうです。内見してないもんね。そう内見してなくて、ここは築浅の物件なので、そこまで水回りとか少し気になっちゃうなとかっていうのがいつもはあるんですけど、ここは築浅なのでそんなに気にならず、不動産屋さんに写真を細かく送ってもらったりして、オーストラリアにいる間に決めてすぐここに入居しましたはい、というわけでデスクを紹介していきます。でまずデスクスペースの紹介になります。で我が家は私も彼もフリーランスでお仕事をしているので、作業するスペースが大事っていうことで、それぞれ今この部屋に2つデスクを置いてます。なのでこの部屋は作業部屋としてほとんど活用してます。まず私のデスクから紹介していくんですが、一番気に入っているポイントはこの大きな無垢のテーブルになります。でこれは奏で物っていうブランドで、ダイニングテーブルとかワーク用の木とかいくつかあるんですが、だいたいセミオーダーでオーダーできるようになっていて、前の家からもう使ってるものなんですが、その家の入るサイズに合わせてなるべく大きいサイズにしようと思ってオーダーして届いたものになります。上が杉の板になっていて、で足が X の形をしたアイアンでできてます。結構デスク周りはすっきりさせた状態で作業した方がアイデアが湧いてきたりとか、自由な発想ができそうな気がするので、なるべく大きな机で作業したいっていう気持ちで使って気に入ってます。どのぐらいのサイズなの？何かける何ぐらい？ここの奥行きが確か75。測りたいね奥行きが75センチあって、で縦が120ぐらいあるんじゃないかな。160ぐらいない？それないか。ないよ。130だね。130、幅が130あります。大きいのがやっぱり気に入ってます。で次のお気に入りのポイントは何といってもこちらのワークチェアです。でこれはハーマンミラーのセールチェアっていうものになります。購入したのが先月かな。そう最近購入をしました。オーストラリアから最近帰ってきて、本格的にフリーランスで仕事をしていくっていうことになったので、なるべく疲れづらい、仕事のしやすいチェアが欲しいなと思って買いました。前使ってたものも使いやすくはあったんですけど、少し長時間いると腰がちょっと疲れちゃうなっていう感じだったので、もうこの際いい
チェアを買おうと思って頑張って購入しました。でこれはワーカホリックっていう浅草橋にあるワークチェアの専門店にカウンセリングで伺って、そこでカウンセリングしてもらって一番座りやすかったものに決めました。何個ぐらい座ったんだっけ20個ぐらい。20個ぐらい座ったよねそう、全部ワークチェアに座らせてくれたりとか、この体勢が正しいですっていう風にいろいろ教えてもらったりとかしながら座らせてもらって、最後バロンチェアっていうものとこのセールチェアどっちにしようかなって2択で迷って、デザイン性がやっぱりいいのがこっちだったのと、あとは価格的にもバロンチェアがなんか背もたれ首そうヘッドレストがあって、それもすごく良かったんだけど、価格とデザインの2点でセールチェアに決めました。とっても気に入っていますはい。足元のやつも買ったんだよね、そうこれもそのワーカホリックで売ってたものを買ったんですが、そうこれ面白くて、このラグとこのフットレストどちらもワーク用にできたもので、少しこうなんていうんだろうな、豆みたいなこううにょんっていうこうなんかねちょっと特徴的な形をしてるんですが、ワゴンとかを置いても邪魔にならないようにできてる形状らしくて、でも普通にデザイン性もなんかちょっと変わってて可愛いなと思っているのと、フットレストがもう初めて買ったんですが、これすごく気に入ってもう即買いました。150センチの身長で小さいので、机の高さに合わせた座高にするとどうしてもこう足が浮いちゃって不安定な感じになるんだけど、これがあるおかげでちゃんとこう足が地面についてくれて安定するのがすごく良くて気に入ってます。これもで、簡単にこのデスクの上を紹介すると、私はいつも MacBook を使って作業しているので、こういう形でデスクにスタンドを置いて、でこのモニターをこういうアームで固定して、モニターと MacBook をつないでこう2画面で作業しているような感じです。で横にこれ IKEA で購入した書類トレイで、ここにはもうちょっとごちゃってしちゃうものをとりあえず置いて、ハンカチみたいなのでちょっとカモフラージュして整えてます。じゃあデスクの中お気に入りのものとか、お気に入りのものは、いくつもあるんですが、まずこれアロマです。でこのアロマを作業のお供にしてるんですが、このアロマはエッセンソリーっていうメルボルンのブランドで、オーストラリアからのお土産で購入してきたものになります。でイランレモングラスっていうのが最近のお気に入りで、こちらをよく使ってます。でこれをいつもこの無印で買ったアロマストーンにポンポンと垂らして、ですごく香りが広がるっていうわけじゃないんですが、これはでもこうデスクにいるこの本当に身の回りだけにふわって香ってくれたりとか、もう直接このままでこう嗅いだりとかして、ちょっとリフレッシュとかをしながら作業するのが最近気に入ってます。あとはこの IKEA のテッサマンワゴンにいろいろ収納してたりとか、上に飾ってるんですけど、好きなのまずお香立てがあって、このキャンドル、これお気に入りでここに飾ってます。これは YouTube やってる平岡裕太さんのアンドセラミックスっていうタイルに合わせてこのキャンドルの柄を作ってもう一点物で販売してるっていうブランドで、彼のお友達で仲良くさせてもらってるんですけど、でこれいいですねって言ったらちょっといただきましてずるいで大事に今飾らせてもらってて、いろんな柄があってすごくおすすめです。であと最後にこちら、これただ飾ってるだけですが、吉田ユニさんのトランプなんですが、これもうずっとメルボルンにいる時から日本帰ってきたら買おうって決めてたやつで、こういう風にトランプ一つ一つ食べ物とかお花とかを使って絵柄を
作ってて、もうそれが一枚一枚違うっていう、こういうイチゴでハートの6が作られてたりとか、すごくないですか？でちょっともったいなくてトランプとしてはまだ使えてないんですけど、ちょっとなんか見たいなっていう時に眺めたりするように購入しました。お気に入りで、横に植物もいてくれてまして、で一つがパキラ、もう一つがサンスベリア。どっちもねすごく元気で、オーストラリアに行く前からあって、実家で育ててもらってたんですけど、すごく元気で、うさぎの耳みたいになんかこっちまで伸びてたりとか、あとこのパキラもまだまだこう新芽がねたくさんで出てくれたりとか、すごく元気で可愛がってます。それ本当はパキラ最初そのさ一番下の木ぐらいだったんだよ。すごいね。すごいよね。めっちゃ伸びてる。しかも剪定も多分1回したんだよね。なんかしてあると思う。ここが切った跡あるから、うん、で最後にこのカーテンを紹介したいので紹介します。アクタスのグッド80っていうシリーズのマルチクロスです。これインスタでもう先日紹介したら反響が多かったんですけど、これマルチクロスなので1枚の布、こうカーテンに留める用のこうクリップ、これも別で売ってて、これをなんか好きな長さにこの1枚の布をこう半分好きなとこで折って、でクリップで留めてこうカーテンにしてるっていう感じです。カーテンっていつも引っ越したりするとその度に買い替えなきゃいけないのがなんかもったいないなと思ってて、でこれも生地リネンなんですけど、結構リネンの生地好きで、前もリネンの生地のカーテン持ってたんですが、この家に引っ越してきて丈が合わなくてちょっと悲しかったので、もし引っ越したりとか使わなくなったとしても使い回せるものだったらいいなと思って見つけたマルチクロスです。でこれもう一つちょっとお気に入りのポイントがあって、そのアクタスのグッド80っていうブランドはなんかコンセプトというか、そのできたきっかけがアクタスのなんか若い人たちでのグループ、なんかデザイナー集団みたいな感じになってて、それのコンセプトがこうずっと使い続けられる商品を作るっていうコンセプトのもとできてるものなので、なんか例えばベッドフレームとかもあるんですけど、それだったらこうサイズがこうシングルからクイーンサイズとかまでこう伸縮可能とか、そういう使い回せるっていうのが結構コンセプトになっててできてるので、コンセプト素敵だなって思って、何かいいのあったら欲しいなと思っててマルチクロス購入しました。じゃあ最初にそのブランドのコンセプトいいなと思ってたどり着いたってこと？うん、それもあるね。アクタス結構好きで、見てたのと、その流れでマルチクロスも注目はしてて、でもただね、なんかねこう丈が160かながこう決まりがあるから、なんか全部の窓に合うかっていうとちょっと分かんないんだけど、そうここだったらなんかちょうどいいかもと思って。次は軽くベッドエリアを紹介したいと思います。まずマットレスなんですが、マットレスはコアラマットレスを使ってます。コアラマットレスとっても使い心地よくて、コアラマットレスが来てから毎日本当によく眠れるようになりました。なんか途中で起きるとか寝れないっていうことがあんまりなくて、もう朝までぐっすり眠れちゃうっていうぐらいいいマットレスです。疲れは取れますか？疲れ取れる。取れるんだ。うんわかんない、なんかいろんなことが影響してるかもしれないけど、お風呂に入ってるとかちゃんと。そう、オーストラリアの時はお風呂入れなかったもんね。そう、シャワーだけだったからお風呂に入っていいマットレスで眠るっていう、よく眠れています。ベッドカバーと枕カバーを紹介すると、ベッドカバーはヘイで購入しました。緑が結構好きなのと、ストライプとスタイリッシュでいいなと思って、このセールだったタイミングでベッドカバー購入したのと、あと枕カバーはテクラっていうブランドの枕カバーを使ってます。これよく見るんじゃないかな。テクラはタオルが有名なの？そう、タオルが有名だね。なんだろう、インスタとかでよくなんか見るからかな。へえ。うん、どこのブランドだっけな、ちょっと忘れちゃった。オーストラリアでも売ってたよね。オーストラリアでも売ってた、セレクトショップに。で海外のブランドなので、あんまり日本でこう正式に売ってるところは少なめではあるけど、テクラの公式サイトで普通に海外から輸送してるんだけど、公式で買えたのでそこで購入しました。
オーストラリアのお店で買いに行ったらなかったんだよね、ちょうどリキューで。そうちょっと好きな雑貨屋さんがあって、ブラウン色なんですが、もうこういうブラウンの色のこれパンアフターのチョコレート。そうデスクにもある。これも柄が可愛いっていうのでリピートしました。これが売ってる雑貨屋さんでテクラの売り切れてました。そうブラウンだけね、これ人気なんだよねって言ってて、店員さんが。でそうやって言われるとちょっと欲しくなるっていうあると思うんですけど、にわかなかった。そうなんか日本に帰ってきたらちょうど在庫があって買えたので、絶対買おうと思って買ってきました。はい。でここからは上の階の紹介をします。で上の階はリビングと L 字型のキッチンがあるようなレイアウトです。上の階は結構天井が高めなので、すごくなんか高いものも置きやすかったりとかして、高低差をちょっとうまくつけながら家具配置してます。多分3メートルぐらいあるよね。ペリコちゃんのそうだね、身長の2倍ぐらいはあるもんね。2倍以上あるんじゃない？確かに3メー多分トル以上あるのかな。ちょっとねこっち側が斜めに傾いてるけど、そうだね、一番高いところだと2倍以上あるんじゃない？ 3 メートル以上あるんじゃない？ありそうだね。結構高いので、そうなんで基本はさっきのデスクで作業してるけど、気分転換にと思って上来るとなんか開放感があっていい気分転換になってますね。そうただここのお家の難点はめちゃくちゃ響くってことだと思うから、そうだね。前までさマイク違ったじゃん、今回からピンマイクにしてるから、ちょっと皆さんに意見聞きたいね。確かに今日からピンマイクにしてるので、なんか音が今回の方が聞きやすいのか、それとも反響が入ってもいいのか。確かに、いやそんなに変わるっていうことなのかそうそう変わったみたいな感こちらじなのか。は気にしてますってことなんだけどそう結構反響がねあって、そう編集とかしてると少し聞きづらいかなって思ってて、ピンマイクに今日からしてるので、ここも注目してちょっと聞いてみてください。はい、じゃあ行きましょう。はい、ではまずソファースペースを紹介します。一番お気に入りのポイントで言うと、なんといってもこのアルフレックスのマレンコっていうソファー、これは1ヶ月ぐらい待ってやっと先週届いて愛用してます。これはちょっと前の動画でも紹介したね。そうちょっと前のリビングメイクオーバーの動画で紹介したんですが、マレンコソファーで、ソファーどうしようかなっていう風に迷ってて、まず決め手としては座高が低いものにしようと思ってました。天井は高いけど広さはそこまですごく広々っていう感じではないので、座高が低いソファーっていうのを基準に選んでいて、でトーゴだっけ、リーンロゼのトーゴ、ね、そうリーンロゼのトーゴっていうものもいろんな方が紹介されてるのを見てちょっと気になってはいたんですけど、お友達にマレンコもいいよっていう風におすすめされて、でいろいろホームページとか見てたらソファーができたなんかきっかけのストーリーとか、イギリスで50年以上前に作られたソファーらしいんですが、なんかその30年以上愛用してる方のお話とか、なんかもうすでに使ってる人のストーリーとかを見て、なんかいいなって思っちゃって、一生ものだねって言って購入しました。すごい西日が。西日すごいね。リーンロゼはあれだよね。もう全インスタグラマー使ってるやんってなったよね。そうみんな使いすぎてちょっと違うのがいいなともなったよね。そうだね。いいと思うんだけど、絶対座り心地もいいと思うんだけど、ちょっと違う選択肢ちょっと探してみようって思って刺さっちゃった。おばあちゃんになるまで使う予定です。でこれを中心にいろいろレイアウトを組んでいこうと思って今やってるところで、ここのエリアでもう一つお気に入りなのがこのサイドテーブルです。でテラコッタ色、私テラコッタ色大好きで、これはオーストラリアのセレクトショップに行った時に見つけて、彼と一目惚れして買いました。でこれ結構ずっしりしてて、本体だけで確か10キロぐらいあるんだよ。そうだよね、10キロぐらいある重たい重厚感のあるサイドテーブルなんですが、一目惚れしちゃってオーストラリアで買って、ほぼ家具は手放してきたんですけど、これはどうしても持って帰りたいと思ってオーストラリアから郵送して先々週ぐらいに戻ってきました。下にこういう形で本が収納できて、でこっちの表と裏でそれぞれ
収納できます。わかるかな？ウェーブがかってて S 字みたいな形の足になってます。どこから見てもなんかいい感じのデザインになるように設計されてるんだよね。そうだねそうみたいです。実用的なことで言うと、見せたい本をこっちの表側に置いて、少しなんか隠したいっていうものは裏に入れるみたいな、そういう使い方もできたりして機能的でグッドです。でこのフラワーベースもお気に入りです。ファジークのフラワーベースで、これもオーストラリアにいる時に購入しました。でおそらくオーストラリアのブランドなので日本で買えないかもしれないです。そうだね、日本では見たことないね。このねフラワーベースとしてはシンプルなんだけど、この上についてるオレンジのボールが特徴的で、ちょっとアクセントになってくれるので気に入ってます。でもともとこのウッドのサイドテーブルが来るっていう風に分かってたので、全体を通してうちの家はシンプルな馴染みのいい色なんだけど、キーポイントでこういうテラコッタ、オレンジ、レッド系の小物で揃えるように意識して最近は雑貨選んでます。ちょっとね、ダイニング、キッチン、小上がりってエリアはなんか同じフロアなんだけどエリアが4つあるから、それをこううまくレッド、オレンジ系のものでちょっとまとめられると統一感出るのかなと思って、今ちょっと揃え中っていう感じです。その小物を揃える中で最近買ったのがこの時計です。もともと掛け時計欲しいなと思って探してて、この時計はリグナテラス東京で見つけて買ったものです。でこれも前回ぐらいの Vlog で出てきてるので、詳しくはそちらを見てください。ブラウンとホワイトの2色あって、どっちにしようかなっていう風に迷ってたんですが、これブラウンなんだけど限りなくこのウッドのサイドテーブルに近い色かなっていう風に予想して、やっぱ白だと白よりもブラウンの方がユニークかなと思って購入しました。なんかこうマット感がある質感と、あと少しこうなんていうんだろう、丸がずれた影になってるこういうデザイン可愛くて、でこう単身の部分も丸になってたりとか、なんかちょうどよくデザイン性があって気に入りました。でもう一個紹介したいのがこのラグで、これはアクタスで購入しました。これはエリコちゃんっていうよりもどっちかというと僕がラグ欲しいってなって、合うのどれかなって言って探してて、寝転がりたいみたいなね。そうラグで寝転がりたくて、いい感じにこう個性があるラグで、そんな主張が激しくなくていい感じだよね。そうだね。なんかサイドテーブルとか置くから、なんかちょっとこう色がありすぎると目立っちゃうかなと思って馴染む色にしたくて、でもこうシンプルすぎてもなーって思いながら見てたら、これは結構ブラウン、白、モスグリーンとかいい感じにこう色のバリエーションありながらも落ち着いた色で、ちょっと形もなんか変わってて気に入りました。で最後紹介したいのがこちらです。でこの、3つかけてるんですけど、上の2つはザ・ポスタークラブっていうところのオンラインショップで購入したものです。でこれはオーストラリアにいる時からあって、同じくオーストラリアから送って届きました。でただこれはオーストラリアで買ったんですけど、デンマークとか北欧のところから結局はオーストラリアに輸送している形だったので、日本でも同じく買えるかなと思います。でこの下にあるこのアートはオーストラリアから帰ってくる時にお土産と思って購入したもので、フリンダースキーパーっていうデザインマーケットでイラストレーターさんから購入したものです。でこれはデュークスコーヒーっていうメルボルンの私たちもよく行っていたカフェの外観を描いた絵になっていて、結構メルボルンらしさがあって、色合いもちょっとピンクと緑の配色も綺麗だなと思って購入しました。デュークスコーヒー懐かしいね。デュークスコーヒー懐かしい。コーヒー美味しいし、なんかコンパクトなんだけどね、すごくデザインが、内装も可愛いし、立地もフリンダースステーション、なんかメインの駅から徒歩ですぐ行けるぐらいで、気楽にコーヒーを楽しむ感じが好きなカフェでした。でここさっき言ったようにブラウン、レッドでまとめるって話をしたので、なんかこれ3枚メルボルンの
アート買ってきたんですけど、ピンクが中心の絵が合うかなと思ってここに配置しました。そうなんだ、うん、知らなかったそうなんか白とか青とかの青っぽいとか白っぽいっていうアートが他にあるんですけど、ここは周りにそういう色がなかったからこのアートにしました。ちょっと暗くなってきちゃったので電気をつけました。じゃあここからテーブルとか小上がりスペースの紹介をします。でまずこのダイニングテーブルなんですが、これはヘイで購入しました。ヘイの CPH20 直径が120センチのものになります。リノリウムのグレー。覚えてるね。あんまり汚れが目立たなくていいよね。うん、汚れ目立たないし、汚れてもすぐ拭けば落ちるのがなんか落ちないかなって思うぐらいのこうマット感のある素材なんだけど、なんて紙っぽいっていうかな、なんていうのかな、天然の木だよね一応。うん、天然の木なんだけどなんか綺麗に落ちるよね。綺麗に落ちる。そうそうそう、素材感すごくなんかいい感じ。いいよね、うん、グレーなんだけどあったかみもあるので食器がいい感じに生えたりとか置くものがだいたいよく見えるのでご飯も美味しく感じられます。で次、ダイニングチェアです。ダイニングチェアはガルファニタスの S16 っていうチェアを購入しました。でこれ2脚購入したんですが、一つはセメントグレーっていうカラーで、一つはゴールドかな。座面はウッドなんですが足はアイアンになっていて、それぞれセメントグレーとゴールドの足です。程よく遊び心が出ていいなと思って色違いで購入しました。一つはフライミーっていうサイトで購入して、一つはメルカリで購入しました。なんかあれだね、その色がさ、お家にあるやつちょっとしたこうグレーが入ってる色が多くて、それが相性がいいね。そうだね、確かに確かに。グレーとかさゴールドとかもちょっとくすみがかったグレーとかさ、くすみがかったゴールドじゃん。そうだね。だからさっきのウッドのやつとかもなんかくすみがかってて相性がいいような気がするね。まあ、くすみカラーまず好きっていうのが前提あって惹かれちゃうっていうのはあるけど、まあ、くすんでるからなんか馴染んでるのはあるかも。いろんな色があっても。あとそのチェアはやっぱりその三角の足がダイニングテーブルと合ってるのがいいね。それですこの V 字のね足って結構珍しくて、学校椅子みたいなのっていろんなデザイン出てるんですが、その中でもこの V 字の足は割と珍しくて、でこのヘイのダイニングテーブルの足もこう V 字に広がってるので、それが合ってるのがブランド違うけど統一感出ていい感じになってくれてます。では次、小上がりスペースの紹介をします。まずこの小上がりスペースはまだ発展途上というか、そう完成しきってないんですが、この中で一番お気に入りなのはこのブックタワーです。でこのブックタワーはハーマンミラーのストーリーブックケースっていうブックタワーです。少し前に蔦屋家電のハーマンミラーのショールームをうろちょろしてた時に見つけて、で結構私たち本が好きなので、オーストラリアでも洋書を買って持って帰ってきたりとか、あと小説とか写真集とか、なんかこういい感じに見せたいなっていう好きな本もたくさんあるので、それをうまく飾れるものあったらいいなと探した時にウォッチしてて、結構いいお値段するんですが、セールのタイミングがあったのでそこで購入しました。そう考えると結構あれだね、セールで買ってるもの多いね。セールで買ってるもの確かに多いかも。デザイナーズのものは欲しいなと思うけど、やっぱりちょっと躊躇しちゃうので、ずっとでもウォッチしてて、なんか毎日のように。ただなんか結構アウトレットセールとか、なんかサマーセールとか、意外とそういうデザイナーズのものもセールしてたりするので、それを狙って買ってるかもしれないです。このさ本は結構さざっくり並べてるんだけどさ、この本のなんか並びのこうポイントとかあるの？めちゃくちゃあります。あるんだこれはもう 1,2 時間ぐらい、どれがいいかなってこうでもないああでもないして一旦並べきった感じで、まず彼の身長よりも高いので190センチぐらいある。そうだね。そう、193だったかな。それぐらい高いので、飾るってなると
余白があるインテリア好きなので、あんまりこうギチギチに配置したくないなと思って、横にこう積み上げて飾るのと、表をこう見せるもので、あと好きな雑貨とかを配置したりとか、ちょっとランダムチックだけど、バランスの取れた配置にしたいなと思って考えました。気をつけたポイントとしては、ここ小説のエリアで10冊ぐらい小説並べてるんですけど、これ上だけでなんかちょっと表紙が可愛かったから、これだけの普通にこのまま置いてるんですが、あとはこの色がちょっと統一感なかったので、もう取っちゃいました。ブック、ああ、なるほど。なんていうの、これなんていうんだろう、表紙そう、これを一回取ってみたら、なんかいい感じにこう統一感が出て配置できたので、最近読んだりとか読みたいなって思っているやつをちょっとここに小説をブックカバー取って配置してみました。トラベルガイドブック、自分が好きな人のエッセイ写真集で、こっちが奥山義行さんとか、なんかグラフィックの写真集とか、大きなもの、分厚くて大きな写真集系を置いて、ちょっとカテゴリー別に分けて配置してみました。小上がりスペースなんですが、これは本当に今カーペット注文してたりとか、ここに大きなちょっとブックシェルフを置きたいなとか、ちょっと構想しているものがあるんですが、まだなので、それは後々また動画で紹介するとして、今取り急ぎこんな感じで収納してます。なんかね、こうキューブ型のブックシェルフをブックシェルフっていうかブックボックスをとりあえず5つ購入して、よく見るような雑誌とか小説とか、そういったものをちょっと階段式にして配置してます。これはどこで買ったの？これはね、楽天市場で購入しました。今後塗装したいなと思ってて、ちょっと青のカーペットを買って、で少しこうアンティーク調のブラウンっぽい感じの木で統一したいなっていうふうに思ってるから、木で塗装できる、でかつなんかこういろんな活用法がある、なんかそういうのがあったらいいなと思って、ちょうどいいのを見つけて最近購入しました。あと後ろにちょっと本がたくさんこう積み上がってるので、これを今後収納して、この小上がりスペース全体はちょっと本に囲まれた読書とか、ちょっとリラックスできるエリアにしたいなと思って考え中です。で今後こうしていきたいよっていう気持ちも含めて、今ヘイで買ったこのパタパタって折りたためるマットレスをここにこう横に敷いて、こうテーブルとかクッションでちょっとくつろいだりとかできるスペースとして今活用してます。なんか折りたためて便利だよね。前オットマンとして使ったやつだよね。そう、オットマンっていうかあれか、ソファー代わりに使ってて、今オットマンにもできるし、人が来たらここで実際に寝てもらったりもしてます。こんな感じですね。でキッチンのスペースとかはまた発展途上だったりとか、ここもこれからこういう風にしたいっていうのをちょっとまた作っていくので、これも追って動画で紹介していく予定です。なのでまたフォローして、ちょっと気になるなっていう方はチャンネル登録して動画楽しみに待っていただけたら嬉しいです。あれだね、なんか今日紹介しきれなかったものもあるじゃん。たくさんある。そう、多分いっぱいものがたくさんあるから、こういうの気になったよっていうのがあれば教えてほしいね。確かに、なんか動画の中で私が特に触れてないけど、これ気になるっていうものあったらコメントで教えてくれたらコメント返します。コメント返すし、次の動画にも生かしてるね。そうだね、こういうの気になるんだっていうのをちょっと知りたいので、そうだね、教えてほしいです。今回紹介したものはなるべく概要欄にリンクを貼っておくので、気になったものある人はチェックしてもらえると嬉しいです。ということで、今回は最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Stronger now.
おお、いいね。おお、結構遠かったね。そんなことない。大きいとこだ。コンパクトではある。タンク水入れてみるか。スチームが出るまで繰り返しますって。出てるよね。で全然ダメだ。もうダメ。こんにちは、えりこです。冒頭の Vlog でこちらのラテをちょっと作ってみましたが、1回目ということで全然ラテアートはできず、スチームミルクも、そもそもスチームミルクがうまくできなかったっていうところで、味はでも美味しかったですちょっとミルクが多めだったなっていう反省もありつつ、これからうまくできるように練習していきたいなと思ってます。でその様子も定期的に Vlog でお届けしたいなと思うので、うまくラテアートができる日を楽しみに見続けてもらえたら嬉しいなと思ってます。で今回はそれとは別にインテリアのお話をしていきます。ルームツアーを出した時、おそらく10月ぐらいだったと思うんですけど、そこくらいからたくさんの人に私の動画を見てもらうようになって、コメントや DM でお部屋を褒めてもらったりとか、お部屋の質問が多くなってきました。一緒に住んでる彼も私が作ったお部屋をいいって思ってもらえてたりとか、私的にはまだまだかなって思ってるんですけど、春に向けて引っ越しだったりとか新しいインテリアを考えるタイミングの人も多いかなと思ったので、ちょっとこのタイミングでこのお部屋にするまでの全工程だったりとか考え方をシェアできれば、インテリアのことを考えている方のヒントになるのかなと思って、ちょっとこの動画を作ってみることにしました。また彼が一緒にいてくれてるので、質問をしてもらいながら答えるみたいな形で進められればなと思ってます。はい、よろしくお願いします。えりこちゃんのお部屋は
さっきも言った通りおしゃれだなって言ってくれる人も多いし、あとは僕とかはこう欲しい家具とかはなんとなくあるんだけど、その家具がなんかお部屋合わないんだよなと思ってたりするのね。なんかこうこれは欲しいけどなんかお部屋に合わないみたいなのがすごく経験多くて、なんかちぐはぐなインテリアになっちゃうなってことが今までは多かったんだけど、なんとなくこのお部屋はまとまりがあるように思っていて、なんでこれがまとまりあるのかな、どういうふうに考えてここにたどり着いたのかなっていうことをむしろ視聴者目線で聞ければなと思っております。はい。ということで、聞いていくんですけども、じゃあまずえりこちゃんのこのお部屋のテイストってどういうテイストみたいな感じなの？ちょっと一言で言うの難しいなと思ってるんですけど、ちょっと難しいんだけど、北欧ポップみたいな感じかなと思っている。ポップっていうのは色合いの話ってこと？色合い？北欧モダンとか北欧何々みたいなのがあるけど、一言で言うんだったら北欧ポップみたいな感じかなと思ってるけど、なんか難しい、これを一言で表すの。北欧っていうのはどういうとこから来てるの？家具かな。家具雑貨が北欧が多い、そもそも。なるほどね。パッと見た感じなんだけど、IKEA とかもそうだし、このヘイとかもそうなんだけど、なんか割とポップな色があるんだけど、それが結構相互、別々の色があったとしても割と馴染むのが多いなっていうのが北欧の一個特徴なのかなって思ってて、なんかちょっとそのさ、後ろのランプとか、ハーマンミラーのそのブックシェルフとか、でそういうのってちょっと微妙に色違うはずなんだけど、なんかくすみカラーの部分で統一されてたりするのかなっていうふうに思うけど、テーブルも少しグレーが入ったりとか、なんかそういうのがちょっと北欧っぽいのかなとは僕は思ってます。なるほど。私がそういうのを集めてるっていうのがあるかな、前提。そうだね。例えば棒コンセプトとかはもう少しさモダンだったりとかするよね。そうだね。なんか高級感のある感じの北欧テイストではあるね。なので私の部屋で言うとそこまでそのモダンじゃない感じかな、ラグジュアリーとかではなくて少しカジュアルテイストだけどスタイリッシュにも見えるみたいなところ。じゃあ次、そもそもどっから手つけていいか分かんないんだけど、どっからやるのがおすすめとかある？そもそもえりこちゃんはお部屋があったらどっから手をつけるのかなとか。そしたら私がこのお部屋とかそのお部屋を作る時とかインテリア考える時の順番をちょっと喋れればなと思うんですが、インテリアを考えたりお部屋のことを考える時はだいたい大きなところから小さいところに考えていくみたいな感じのプロセスかなと思ってて、で大きなところで言うとまずテーマを決める。なるほどね。コンセプトを考える。じゃあこのお部屋っていうのは最初に北欧ポップっていうテーマがあって、でそれで家具を探していったってこと？それで言うと、私のこのお部屋とかの場合はその北欧ポップっていうそのワードが先行してるっていうよりかはどっちかっていうとその画像でこういうお部屋にしたいっていうのをベースに見ていったって感じだから、なんかそのお部屋が何のテイストなんだろうっていうのがちょっと一言で表現できない感じではあるんだけど。なるほど。わかるかな？そのさお部屋っていうのは何のツールで探してるの？そう、お部屋は私の場合は Pinterest っていうアプリを使ってやってます。インスタグラムは使わない？インスタグラムも使うっちゃ使うけどあんまり私は使わないかも。そのざっくりのテイストを調べるときに、インスタはあんまり使わない。Pinterest に集めていく感じかも、どっちかというと。使ってるので言うと基本的には Pinterest っていうアプリになんか自分のマイルールみたいなマイルームみたいなボードを作って、そこにこれからこうしていきたいなみたいなイメージしたいものをポン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 画像を入れていくみたいな、ピンしていくみたいな感じで一旦もうバーッと理想をとにかく画像を見まくって、これがこういうのがいいかもっていうのをまずボードにしていきます。
なんか Pinterest っていうのはいい感じの画像をまとめられるんだよね、コレクションというかアルバムボードみたいな感じでにできるみたいな。ボードに基づいて、うんおすすめのこれ似たような画像みたいなのをレコメンドしてくれるんだよね。そう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 。一つピンするとそこから関連でこれはどうみたいなのをたくさん画像出してくれてて、言葉に表現できない、それこそ北欧ポップみたいなその言葉を連想できなくても、あ、こういうのがいいわみたいなのをもう画像ベースで見れるから、それが楽しいし、イメージも膨らましやすい。であと共有もしやすいかな。その彼とか一緒に住んでる人がいたらこういう家にしたいんだよねって言いやすい状態になる。それってでもPinterest使ってて難しいなって思うのが、最初のワードがあんま分かんないなって思うの。なんかその北欧、そのさPinterest開いた時からそのおしゃれなお部屋の画像が出てくるわけじゃないじゃん。だけどそのなんかのワードで検索しなきゃいけないと思うんだけど、そのなんかワードで検索する最初のワードがあんまり分かんないんだよね。それはなんかどうやって？ワードが分かんなくてもいいかなっていうのでいいと思う。そう、ルームで検索するとルームアイディアスとか一人暮らしとか出てくるから、ここから一番簡単なのはルームアイディアスとかかな。で日本語でも全然いいんだけど英語にした方が結構海外のサイトとかたくさん出てくるから検索の幅広がるから、日本語で検索しつつ、英語も検索するみたいな感じでやるといいかなと思います。はいはいはい。でそこでこれいいわって思ったら、そこから関連でたくさんこう見ていくと広がっていくから、それがおすすめかな。そのじゃあ画像を見ますと、その画像から何を参考にするの？色合いなのか、それとももうこの家具入れるの話なのか、なんかどこまで参考にするのかなと思って。結構何でも参考にはするんだけど、家具のもうこれっていうのを特定して参考にするっていうよりかは、要素をこうつまんでいくみたいな、どういうふうにその部屋を構成されてるのかなっていうのを見ていくんだけど、流れとしてはそのコンセプトを決めるために画像を見る。で画像を見てったら自分が好きなのこれだっていうのが分かって、でなんかその Pinterest とかってその画像を検索して見ていくと、なんかこうジャパンディとかなんかそのミッドセンチュリーとかなんか記事のタイトルみたいなのが出てくるから、なんかそのピックしてるやつ見ていくと、なんかこういうテイストなんだなっていうのがワードが出てくる。なるほどね。だから私が好きなのってこのテイストなんだとかっていうのが分かると思う。雑誌とかで見るのもありだけどね。そうだね、雑誌も確かにあり。ポパイとか、ルータスとかの特集、なんか私のお部屋みたいな、なんかそういう特集とかもあるし、普通にインテリアの本とかもたくさんあるから、それもありですね。で、お部屋をボードにするじゃん。でそこから、要素をつまんでいくんだけど、そのお部屋を構成する要素って色、素材、質感、光、この4つっていう風に言われてて、でそれがこの好きなお部屋はどういう構成になってるのかなっていうのを見ていく。で一番最初に分かりやすいので言うと色、なんか例えばこの部屋だったら白の割合が多いなとか、でそこにパッとなんか目を引くのは色があるんだけど、赤とかオレンジとか青とかいろんな色があるんだけど、ベースの家具とか床、壁とかは白で、そこに小物とかライトの一部で色を使っているなとか、逆にジャパンディテイストとかだったらもうほぼそのカラーとか使わずに、基本は茶色とか白とかのベースでできてるなとか、その自分が好きなやつを集めていくと、それの共通点を見つけられる。なるほどね。壁が白なのが多いなとか、床が、茶色が多いなとかなのか、それとも赤使ってるお部屋が多いなとか、小物が多いなとか、なんかそういう特徴を抽出していくみたいな感じなんだ。そう。どういう素材を使われてるか、そのスチールが多いとか、足はだいたいスチールだなっ
とか、それをこう言語化していく。でそしたらじゃあ家具実際に集めますっていう、まあ、フェーズになると思うんだよね。その言語化して大体こういうのが好きかもってなったら、何から集めていくのが一番いいの？家具じゃないかな。だから家具の何からって言ってあ、家具の大きいもの、大きいもの、例えばダイニングテーブル、ソファー。はあ、このお家も確かにダイニングテーブルから揃えたよね。じゃあこのお部屋がこう成立してるというか、こういう要素があるからうまく統一感があるんだよなっていうポイントってある？ある。一つは色。色が統一されてるように選んでる。まずテラコッタカラー、大きいカラーにしようって決めたの。からいろんなところにある色がテラコッタカラーで統一されてる感じがするっていうか、そうしてる。これが例えば青がちょこちょこあったりとか、黄色の色がちょこちょこあったりすると印象変わるんじゃないかなって思ってて。確かに。で別にそれがあることが問題ではないんだけど、そうなった時にこのそれぞれにこうまとまりをこう持たすのがもうちょっと高難易度になる気がする。確かにね。じゃあうちのポイントとしては、結構大きめの目立つもの、例えば後ろにあるスツールもそうだし、このハーマンミラーのやつもそうだし、まあ、こっちのね手前の方に、まあ、サイドテーブルもあるけど、こういうサイドテーブルとかも含めてちょっと同系統のテラコッタ色で統一してるってことだよね。同系統のテラコッタ色で統一してる。なるほど。それが一番簡単。なるほどね。簡単だと思う。じゃあお部屋にそればっかりじゃなくても、こうポイントとしてちょっと離れた位置に色ポンポンポンって置いてあげると、統一感が出るってことかな。そうだね。カラーが増えていけば増えていくほど複雑になるし難しくなる。まとまったりこう逆にごちゃっと見えすぎちゃうことが多いから、色が少ない方が簡単だとは思うんだけど、うちの場合は割とカラフルな方なのかなって思ってて。でも気をつけてるのは、大きな家具はなるべく色を使わないようにというか、グレー、白、黒とか無彩色系の色を使ってて、でポイントで色を入れるようにしてて、大きすぎないけどちゃんと存在感のある雑貨というか家具は時計、サイドテーブル、これブックシェルフとかライトとかそういったものはテラコッタ色にしようかなと思ってて、でそこは統一させてて、でもっと細かいもの、ラグとかクッション、アートとか、なんかこうお香立てとか本当にちっちゃなもので割とカラフルにしてる気がする。でカラフルなんだけど、私はそのくすみカラーが結構好きだから、緑もくすんでるカラー、ビビッとすぎないカラーだったり落ち着きめの色を選ぶことが多いかも。じゃあおおむねえりこちゃんのインテリア大体、紐解けたかなと思うんだけど、大きめの家具はちょっとこう無彩色、あんま主張しない色、で、揃えて、で、目立ちそうな家具は好きな色、今回えりこちゃんの場合はテラコッタのスツールとか、ランプとか、あとはブックシェルフ、サイドテーブル、この辺をちょっと部屋のポイントでやってますという感じですかね。であと一つだけ言うと、そのグリーンを置くのすごい大事かなと思ってます。なんでグリーンなの？やっぱりグリーンがあるかないかで、なんて言うんだろう。グリーンって植物のこと？植物。そういうこと。お花もなるべく定期的に変えるようにしてるんだけど、やっぱりお花とか植物があるので、まず気持ちが癒されるし、その全体の雰囲気としてもなんて言うんだろうな、彩りが加わる感じ、違和感なく彩りが加わるから、ないとちょっと殺風景に見えちゃう気がする。あと高さとかも出せる。そう、高さ出すの大事なんだよな。なるほど、じゃあ、あと2つ質問があります、でえりこちゃんが、例えばお部屋に入居しました、でそういう風になった時に、これだけは変えておきたいというか、これだけはやっといた方がいいよって思うポイントがあれば。ポイントはあれだね、
床と壁はいはいはい。はまず最初に絶対確認するところで、もし気に入らなかったらクッションフロアとかDIY でもいいし、最近は暮らしのマーケットとかでちゃんとプロの人が引いてくれたりする。で数万円かかっちゃうんだけど、でも綺麗に引いてくれるサービスとかもあるから、床をそうやって最初にやるのおすすめです。なぜかというと、やっぱり大きな面積を占めるものが印象を決めるっていうのはあるので、多分うちの場合だとパッと目に行くのが結構コンクリートの壁だなとか、大きな面積を占めるものが最初の印象を決めるので、そこを変えるだけで結構印象変わるなって思います。なるほど。そうキッチンとかもキッチンタイルをこう前だったら黒いとこからキッチンタイルで白い壁にしたじゃん、それで結構印象変わったりしたと思うんだけど、そうだね、大きな面積がやっぱ大事。うちの場合は気に入ってるので何も今のところ変えてません。いいね。うんなんかまあ壁紙もね、最近だと賃貸でも剥がせるような壁紙もあったりするから、そう壁紙や本舗とかね、そうそういうので見て壁紙貼ったり、まあ苦手だったらさっき言った通り、こう暮らしのマーケットとかでちょっとお願いしてみるとか、すると結構いいよね。おすすめです。あと一つ言うと、うちの場合は小上がりスペースみたいなところがあって、ここ何も敷かないとなんだろうね、これねなんかグレーの殺風景だよねそう殺風景になっちゃうから、何かを敷きたいなと思ってて、でそれこそピンタレストとかオーハウスっていうアプリでめちゃくちゃ見て、で彼にこれどうっていう風に相談して、この状態になったんですが、なんかブルーのラグにダークブラウンの色の木の家具を配置してるインテリア可愛いなっていう風になんかいろいろ見てて思って、でそこにこうテラコッタとか黄色とかのカラーの椅子とかテーブルみたいなのも配置してるインテリア可愛かったので、それにしてみたいなと思って、ブルーのラグはバイマかなで、なんか韓国から輸入してるラグを買って、ちょっと大きめのやつを買って業者さんに頼んでぴったりのサイズに裁断してもらいました。なんかぴったりのサイズを見つけるのが本当に難しくってないから、もう切ってもらおうと思って。最初僕らで切ろうかみたいな話して、自分で切ることが当たり前だって私は思ってたから、そうしようと思ったら、なんかそういう人いるんじゃないっていう風に言われて、確かにと思って探したら、なんかあんまりいなかったんだけど、大阪でやってる業者さんがいたから、そうやったらいい感じになりました。だいぶ満足だよね。で木の今本棚にしてるところもあえて普通の木のやつを買って、ウォールナットの家具って本当に高いから、木のボックスをウォールナット色にこれから塗ろうかなっていう風に計画中です。じゃあ、本当におおむね全部聞けたと思うんですが、最後に、おすすめの家具屋さん、えりこちゃんのよく行く家具屋さんだったりとか、こういう家具屋さん見たらいいんじゃないみたいなところを聞けたらいいかなと思います。正直なんか予算によるっていう感じなんだけど、安いところからじゃない？そしたら、安いとこで私が見るのは IKEA、 無印、ローヤとかかな。うちはなんかローベットがローヤだね。そう安いのを選ぶときはもう一応なんかローベット通販とかで調べて結構もうめちゃめちゃ見るかもしれない。でその大事なのは、安いのだったとしてもある程度自分がこうしたいっていうイメージを持った上で検索するのが大事かなって思う。なるほど。予算のかけ方で言うと、やっぱ面積が大きいところになるべく投資した方がいいかなっていうふうには思ったかな。なんかその中でも、うちのテイストに合ってるのもあるかもしれないけど、IKEA は結構やっぱおしゃれなの多いよね。IKEA はおしゃれなの多い。安いし。そう前のうちは IKEA でテーブルとかローテーブルのさ、なんか天板とかも IKEA で買ったじゃん。確かに品数すごい多いし安いし、それで安っぽく見えないというか。そうだね。うちでも、そのランプとか、そうだね、後ろにあるスツールとか
普通とか。まあもうそのシリーズは今売ってないかもしれないけど、ちょいちょい IKEA のもあるよね。ある。結構カラフルなものも花瓶とか割とおしゃれなもの多いから、個人的には僕もおすすめかな。おすすめです。あとはまあ無印とか。なるべくそうだね、印象的にこうパッと目に行くところはお金をかけるようにして、こう小さなこう目立たないところとかは本当に安く済ませるみたいなように気をつけると、予算がそんなにないなっていう風になってもうまくできるような気はする。なるほど、じゃあちょっと予算を上げたらどういう家具屋さんがおすすめ？ちょっと予算上げたらリセノとか。そうなんだ。リセノ、なるほどね。確かに。待ってね、パッと今思いついたのはリセのヘイ。ヘイはうちもたくさんある。ヘイ、リセの、あとあれだね、フライミーっていう、あとこれは通販なんだけど、いろんなおしゃれな家具、デザイナーズ家具のセレクトショップみたいな感じになってて、フライミー見ればだいたいいろんな家具揃ってると思う。確かにね。あとよく行くのはアクタスとか。アクタスとか。アクタスは結構高めかな。もうちょい高い？値段的には。あとちょっとモダンな気がする。家具で言うとね。確かにね。雑貨で言うと欲しいのがあるなって思うんだけど、家具で言うと結構高いと思う。なるほど。もう一段階高い気がする。うちのラグはアクタスだね。ラグはアクタス。そうだからラグとかぐらいだったらさ、でもラグとかもいいお値段するよね。まあいいお値段したね。ファブリック系とかはいいかもしれない。あと結構目立つけどハーマンミラーとか。ハーマンミラー結構使ってるわ。ブックシェルフもそうだし、エリコちゃんのチェアもそうだよね。チェアもそうだし、ちょっと高いけどメトロックスとか。メトロックスはエリコちゃんと一緒に1回だけ行ったことあるんだけど、海外デザイナー家具の輸入販売かな。だからそのプリアチェアとか、今ね植物の下に置いてる折りたたみのクリアチェアとかは、そのメトロックスで買ってる。そうだね。これもフライミーで見つけたかな。フラクラム？そうなんだ。うちの家具はヘイとかが多いかもしれないな。そうだね。うちの家具は比較的ヘイと IKEA が多い。あとサイドテーブルとかはさ、オーストラリアで買ったじゃん。奏で物とかもいいかも。まあシンプルだね。シンプルで本物の木を使ってるんだけど、本物の木を使ってセミオーダーでなんかサイズ、テーブルのサイズとか選べる割には安いから奏で物はおすすめ。私のワークデスクが奏で物で、前ダイニングチェアとかダイニングテーブルも奏で物で揃えてたんだけど、いいかな。あとあれユニコもおすすめかも。リセノと似てるけど。確かにね。まあ棒コンセプトもね、ちょっと高級感ある感じだったらいいよね。ラグジュアリーテイストにしたかったりとかだったらおすすめかも。ニコさんって感じがするね。ニコさんって感じする。うちだとねちょっとラグジュアリーだなって思うんだけど、小物とかね、なんかワンポイントで棒コンセプト入れるんだったら結構いいなと思うけど、大物の家具入れちゃうとちょっと浮きそうだよね、うちだと。あとはセレクトショップかな。リグナとかリグナテラスパッドで出てくるのは、私もその家具屋さんは探索していきたいなと思ってる。そういう感じですかね。はい、いいと思います。参考になりましたでしょうか。今回いろいろ話せたから、そのどうやってお家作りをしてって、どういう家具屋さんで選んでてみたいなところも話したから、逆にもう少しここ深掘って聞きたいですとか、そういうのもあればコメントで教えてほしいね。確かにそう、私的にもみんながどういうところ気になるとかっていうのが分かりきってない部分もあるので、なんかもっとこういうところを教えてほしいですとか、こういうところ知りたいですみたいなことがあったら、どんどんコメントもらえたら第2弾とかもできるかなと思うので、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。これからも週1回は必ず更新できるように作っていくので、これからもぜひ見てください。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I'm with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. You make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. On the highway, it's our way. Route 66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. Ooh, got a little crush on you. Got a little crush on you. Got a little crush on you. Got a little crush on you.そう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 。で、だいぶ。だから、もうちょい多くてもいいかな。なんかさ、 If only I could finish something. Run straight through to the end. Close the chapter. やってみればそれで。やってみればそれで。 Girl, you did it again. But will it ever be enough? When I'm bent on trying to keep it tough, will I ever settle down? Happy with the here and now.
could find a way. ダメだ、全然ダメだ。 But an angel 全然ダメだ。 older. 出てこない。 Tell you true things. 全然ダメだった。難しいね。 You get over. フォームミルクの作り方をね、もう1日とかで結構やっぱ何回も練習しないとちょっとコツつかめないかも。ね、フォームミルク難しいね。一回ちょっと牛乳4本ぐらい買ってきて、もう前にとにかくフォームミルク作るみたいな練習してね。 Happy with the way it is now. Will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it ever be enough? Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue stormy sea. Still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Ooh, we always get back up again. You and me. There's no one else who can make me feel like I could do anything I dream of but you. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. Yeah, we're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me, baby, you and me. 学習リモコン。 You always leave me wanting more, baby. You and me were like the perfect storm, and you know that I can't get enough of you, no. Yeah, we're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, and then we 時間がかかるか。 always get back ね、 up ちょっと時間 again. かかりそうだね。 We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. 時間かかる感じだけど、どうしようか。 Baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Always get back up again. You and me. リモコンをハブへ近づけたって。リモコン持ってきて。普通のリモコン。うん。いずれかのボタンを押してくださいって。 I know あ、that 来た。 I haven't been who I was.
3つのテンプレート見つかりましたって。 supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. おお。 I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. リビングイケアライトか。 Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost 何持ってくるの？ without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. アレクサ、リビングの電気つけて。つきましたね。つきました。はい、こんばんは、えりこです。というわけで、スマートホーム化できました。で、今ちょっと試しにリビングの電気をつけてみたのですが、いかがでしょうか。あれだね。お家にアレクサがいる人には申し訳ないね。確かに反応しちゃいますね。反応しちゃったらごめんなさい。で、さっきまでVlog でお昼の設定している動画見てもらったと思うんですけど、そこから設定して1週間ぐらい今経っていて、暮らしの中で実際に使ってます。で、どういうふうにこう設定したかだったりとか、実際に使ってみてどうだったかみたいな感想をシェアできればなと思ってます。まあせっかくならちょっとお酒でも飲みながらやる？それなんかもらったんだよね。そうで、これホロンっていうジンなんですけど、前からずっとこのジンをすごく気になっていて、シーズンによって香りが変わる、これはみかんのフレーバーみたいなんですけど、せっかくいただいたのでちょっとこれを飲みながらおしゃべりできればなと思ってます。なんか全然これは友達ん家とか、あとはたまに行くシーシャバーとかで飲んでるかも。あ、そうか。美味しい結構。私はね、
なんか飲んだことがもしかしたらあるのかもしれないけど忘れちゃっている記憶にない。えりこちゃんはもうすでにちょっとお酒が入っているので口達者になっておりますその方がちょうどいいかなみたいな。これはね Amazon のセールで買ったラベルがない炭酸水です。 Rocky Island, you and I on the trail, just us and the waves. あ No need to behave in the harbor of healing. いただきます。あ、さっぱり、すごいさっぱりしてる。でもなんかジンとしては結構すっきりめな気がするな。でもねトニックウォーターいつも飲んでるからね。トニックの方が飲みやすいよね。なんかそのキリッとした感じにはなってる気がするけど、でもみかんがほんのり、ほんのりみかんって感じ。飲みやすい。シロップ入れるちょっと。植物性の砂糖みたいなのを家に置いてるので、それを使ってちょっとヘルシーめにしてます。カロリーはないからね。そう、カロリーゼロ。いい？だいぶ飲みやすくなったんじゃない？どう？飲みやすい。全然違うわちょっと甘くなった方が美味しいね。やっぱじゃあトニックとかの方が俺らは好きかもね。私たちはトニックが合ってる。では本題に行こうと思います。でまずなんでスマートフォンを化しようかって思った理由なんですけど、一番の理由は照明をつけたり消したりするのがめんどくさかったからです。で我が家は下の階と上の階のメゾネットタイプの構造になってるんですけど、例えば寝る前にリビングの電気消し忘れちゃったって思うと、一回階段を上がって消すみたいなことをしなきゃいけないのがちょっとめんどくさいなと思ってました。あとは今ちょうどこのリビングの電気をつけたのがいつもの状態なんですけど、間接照明でいつも過ごしてて、1,2,3,4つぐらいの照明をつけてます。で本当はなんかダウンライトとかがいくつかあるんですけど、合計で多分8個ぐらいのライトがあって、それのうちの4個ぐらいをつけてるんですが、毎回リビングつけようと思うとこっち行って、こっちではこことこことここをつけてみたいな夜モードにするのにちょっとめんどくさいなっていう感じだったんですね。なのでそれを電気つけてって言ったらもうその状態にパッとなるっていうのができるんだったらすごく便利かなと思ってスマートフォンを抜かしてみようっていうふうに思いました。それとなんか玄関で帰ってきた時に暗い時になんか電気をつけるんですけど、なんか結構歩かないと電気つけれなくて、それがちょっと困ってたりしてました。あとはなんかエアコンとかテレビとかが今リモコン2つあるので、それがもう1つのリモコンに統一できたりとかするんだったら、なんかそういうこともできるみたいな話を聞いたので、それも考えてましたっていうのがきっかけみたいなところかなと思います。実際にじゃあそのスマートホームをやるのにどういうふうに我が家ではやったかっていうのをお話ししていきます。で照明をつけたり消したりするのに使ったのが2つあって、1つが家にスイッチあると思うんですけど、そこの隣にペタって貼り付けて物理的にスイッチを手で押すように機械で押してくれるみたいなものを使ったのと、あともう一つは電源のところになんか電源タップみたいな
感じでこうコンセント差し込んで、そこにライトのコンセントを挿してコントロールするプラグみたいなものの2種類を使いました。それで照明をそのスマートフォーム化する時って何パターンかやり方あるんですけど、一番楽なのはその電球を変えるタイプが一番こういろいろ使い勝手がいいと思うので、本当はそれを我が家でもやりたかったんですね。やりたかったんですけど、うちは残念ながらそれがなかなかできなくて、デザイナーズ物件なんですけど、最初からライトが取り付けられているところがほとんどで、間接照明もなんかおしゃれなんですけど全部取り付けみたいな感じで、なんかね謎の電球なんだよねそう普通の電球とは違ってパナソニックのなんか専用の形の電球なんだよね。なかなかこんなことがあるのかって思う物件です一個僕から補足をしておくと、そのスイッチとかね、電源タップの部分みたいなのは、ハブっていうのが今テレビの裏にくっついてるんですけど、スマートフォンからこのハブを通して、全部のデバイスを操作するっていう感じになってます。基本はそういう電球とかそういう物理的なボタンとか電源タップの他にハブっていうものを用意して、でそれと Wi-Fi をつないでスマートフォンとかで設定していくみたいな感じでやります。で我が家で買ったハブはスイッチボットハブ2っていうやつなんですけど、それだと湿度と温度計がついてたりするので、なんか温度が分かったりとか湿度が分かるので、その今の温度とかに合わせてエアコン操作するとか加湿器をなんかつけたり消したりする、調整するみたいなこともできるマルチな感じのハブを買いました。あとスマートリモコンがあると、そういう電気のやつとかもそのスマートリモコンで操作できたりとか、テレビ、エアコンとか事前に設定しておくと、その元々のリモコンいらずで操作できるみたいなもので、それも一緒に購入しました。購入したんだけど若干不便なのでね、ちょっとこれから話しますっていう感じはい、そんな感じで我が家では一旦設定してみました。で実際に今1週間ぐらい経ったので使ってみて、どこが便利だったかっていうのをちょっとシェアしますね。でまず1週間使ってみて良かったことは、本当に照明のつけたり消したりは本当に楽になりました。特に家に帰ってきた時と、なんか下にいたり上にいたりでこう作業してて、ちょっとリビングの電気つけたいなっていう時とか、もう寝るよっていう風になったんだけどリビングの電気ついてるなっていう、もう上に行きたくないけどリビングの電気は消さなきゃいけないっていう時は、リビングの電気消してって言ったらリビングの電気が一気にこう消えてくれたりとかで、下の階は夜モードっていうと間接照明だけつくようになったりとか、実際寝る時に寝るよって言うと間接照明が消えるのとアレクサの画面をこう消灯してくれるみたいなのを同時に設定してて、そういったのが自動で一言でできるようになりました。なのでこう手が塞がってても声だけでできるのがすごく便利で、それが快適だなっていうふうに一番思ってるポイントです。いまいちだなというか、なんかもう少しこうだったらいいのになっていうふうに思ってることも、結構あって、で一つはその物理的にこうスイッチを押してくれるボタンがちょっと反応が悪い時があるのがっていう感じな時があります。なんかつけてねって言っても電源にそのまま挿してるものは結構反応がいいんですけど、その物理的に押すのは多分 Wi-Fi との接続とかなんか電波の関係があるのかわかんないんですが、たまに消してねって言っても全然反応がしなかったりとか、
結構反応が遅かったりとかっていうのがあって、ラグがあるのがスムーズだったらなっていうふうに思ってます。多分電球だったらもっとスムーズにできると思うので、大半は困らないと思うんですけど、物理的なボタンはそれがちょっと遅くてネックだなっていうふうに思ってます。で、2つ目はエアコンとテレビの設定をしたんですけど、それがまだあんまりうまくいってなくて、スマートフォーム化できてないので、ちょっとこれから頑張りたいなっていうふうに思ってるっていうことで、そのスマートリモコンを設定したんですけど、エアコンはなぜかこうつけるんですけど、つけると必ず下の向きの風向になっちゃって、で下にお花があるので、下の向きだとちょっと困るなっていう時とか、ちょっと調整がそのリモコンだとできないのがどうしたらできるようになるのかっていうふうに思ってるのと、テレビは電源つけることはできるんですけど、いつもネットフリックスとか見てるので、そのボタンがなかったりとか、どうしたらできるようになるのか、そもそもできないのかっていうのがちょっと分からず、今のところは普通に元々のリモコンを使って操作してるっていう感じなので、それが自動化できたらいいのになっていうふうに今思ってます。で、最後に今後こうしていきたいっていうところを話すと、で1つ目は照明変えたんですけど、やっぱりこう電源の物理的なボタンじゃなくてスマート電球にした方がもっと快適に使えるなっていうふうに思ったので、なるべく変えられるところはスマート電球にできたらいいなっていうふうに思ってます。できないところもあるんですけど、一部ダクトレールみたいになってて、そのスマート電球用のライトを買えば取り替えられるところがあるので、そこはゆくゆく変えていきたいなっていうふうに思ってます。スマート電球だと、多分普通のスイッチよりも反応早いと思うし、あと色とかも変えられるんだよね。そう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 。ちょっと夜だったらあったかみの色にしたいなとか、そういう風にもできるから、それがいいなって確かに思うかも。ちょっと明るくしたり暗くしたりの調光ができたりとか、色も変化させたりとかっていうのも声一つで多分できるから、それがいいよね。で2つ目は結局エアコンとテレビは何も自動化できてる感じじゃまだないので、ここをどうにか頑張ってもう少し便利に使えたらいいなっていうのを模索したいです。今現状は、2階のエアコンを消すってことができる。つけるとさっき言ったみたいに風向きが下の方向を向いちゃうから、そうだね、消すっていうことができて、それは結構便利かなっていうふうには思ってるかな。で多分リモコンの設定をもう少しこだわれば、エアコンの方はなんとか解決しそう、ちょっとまだ全然やりきれてないんだけど、多分なんとかできそうで、テレビの方はちょっと難しいかも。やっぱね、テレビはね、ネットフリックスのボタンとかはちょっとついてないから確かに僕らネットフリックスとかよく見るから、そう考えるとそのスマートリモコンみたいなのはちょっと合ってなかったかもね、テレビには。できるけど結局ちょっと不便なんじゃないかっていうような気がしてるな。あとあれかな、温度計と湿度計がせっかくあるので、それを使ってこの温度だとエアコンがつくとか、この温度に調整するとかできたらいいのかな。そうだね。お部屋が例えば20度以下になったらエアコンをつけるとか、そういう設定は多分できるから、そうエアコンとの設定が直ったらやってもいいかもね。そうだね。あと記事見てて良さそうだなって思ったのが、起きる直前の時間とかで設定しておいて勝手にエアコンがつくみたいな、できるのかな。それはできそうだね。あとうちは対応してないけど、スマートロックは前のお家でとっても便利だったので、オートロックとかじゃない人はぜひやってみてほしいです。家の鍵がなくてもパスコードがあればできるのが
安心感があってすごく便利でした。指紋とか IC カードかスイカかパスコードもいける。そうだね。あれ便利で、なんか友達にちょっと先家入っててとかいう時にも仮パスワード発行できるのもいいよね。便利。便利だよね。あれはすごくいいなって思ったね。本当はこっちでもやりたかったんだけど、その下のマンションに入るところが結局オートロックだから、あんまりこっちだけやってもメリットないかもねって言って今のところやってない。そうだね。そんな感じです。なのでちょっと初めて照明をスマートフォーム化して結構テンション上がってるんですけど、まだできてないところがあるので、これから徐々にちょっと頑張って勉強してもっと快適に過ごせたらいいなっていうふうに思ってます。ちょっと最初億劫なんですけど、一回やればめちゃくちゃ便利になるので、もしまだやったことないけどやってみたいって思ってる人はチャレンジしてみてください。で、おすすめは Amazon って定期的にタイムセール結構してるので、ちょっとそこを狙ってスマートフォーム化やってみてください。で、またなんかいいやり方とかあったらシェアできればなっていうふうに思います。で、逆にこのやり方こうできるよみたいなアイディアみたいなのがもうすでにやってる方でいたら教えてくれるととっても嬉しいです。というわけで今日はスマートフォーム化してみたよっていうのを Vlog にしてみました。では最後まで動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Say you think about me.
ダメだった。全然できない。強かったな。なんか下にドーンって押してる感じだとか流し込むみたいな感じができるといいかもね。もっとカップ傾けるとかなのかな。こんにちは、えりこです。さっきもラテを作ってみたのですが、ハートを作ってみたけど全然ハートにならず残念でした。もう少し練習しなきゃダメだね。もうちょっと頑張らないと。はい、日々練習ということで、でもラテは美味しいです。とってもいい感じのフォームミルクになってる気がする。というわけで今日はこのいつも過ごしているこのリビングのルームツアーをしようと思っています。で、今回のルームツアーに関しては家具とかももちろん紹介していくんですが、ここに引っ越してきてから半年ぐらい経っていて、で小物だったりとか本とかそういう自分が好きだなっていうふうに思っているものがたくさんあるので、そういったこととかここを本当は工夫してるんだよねっていうポイントとかもいくつかあるので、そういったところもまとめて紹介していきたいなと思っています。なんかあれだよね、その小物とかだけじゃなくて収納とかも結構工夫してるもんね。そうなんです。そう結構好きなものが多いので、なるべく見せたいものは綺麗に見せる、隠すものは隠すっていうのを結構工夫して頑張ってるので、そういったところもなんかちょっと裏側みたいなところも今回は紹介できたらなと思ってます。というわけで早速やっていきましょう。で、まずはじめにこの我が家の全体の話をすると、うちはメゾネットタイプのお部屋になっています。ここが上の階で、下の階に寝室やデスクのスペースとかお手洗いとかお風呂とかがあって、この2階のスペースに関してはキッチンとリビングスペースっていう感じです。なぜか洗濯機も上にあるよね。そう、洗濯機もなぜか上にあります。はい、でっていう面白い感じの間取りになってます。で、お仕事するときはそのデスクスペースにいたりするんですが、普段リラックスするときとかは基本こっちのリビングスペースにいて、上の階はね結構天井が高いので、日当たりもすごくいいので開放感があって、なんかすごく快適に暮らせるようなお部屋になってます。それでなんか全体のお部屋のお話とか、下の階のデスクのスペースとか寝室のお話とかは前回のルームツアーで結構詳しく話したので、そちらも合わせて見てみてください。じゃあリビングのところから、リビングのっていうかこのダイニングテーブルのところらへんからエリアごとに細かく紹介していきます。ではまずダイニングテーブル周りを紹介していきます。で、いつも話しているものとか紹介しているのをサクッと紹介して、新しいものとかそういった小物を中心に紹介していきます。で、まずこのダイニングテーブル、これはヘイのラウンドテーブルを使ってます。引っ越してから結構すぐに買ってそのままずっと使ってるんですが、この木の素材なんだけどリノリウムっていう結構色物が好きだったりとか、こういう木のトレイとかコースターとかも好きなんですが、そういったのもグレーの天板でマットなので置くものが全部生えてくれるのがいいなと思ってすごく気に入ってます。なんかあれだよね、そのラウンドテーブルの方がお部屋がなんか雰囲気良くなるよねみたいな、柔らかくなるねと思って買ったよね。そうだね。あとはやっぱ大人数来てもその椅子をここに増やしさえすれば8人ぐらい頑張ってここのテーブルを囲めるのが結構気に入ってます。っていうのと、ダイニングチェアはガルファニタスっていうブランドのものを使っています。で、このグレーっぽいものとなんかちょっとゴールド黄色みたいなのものでちょっと色違いで置いてます。なんか学校椅子っぽい感じなんだけど、ちょっとこう三角形のこういう足、なんていうの、V 字の足がちょっとユニークで可愛いなと思って
もうずっとお気に入りで使ってます。ヘイのテーブルとガルバリタスのチェアは足がなんか合ってるよね。うん、そう足がお揃いみたいになってて、違うブランドだけど統一感があるように見えて、この組み合わせ気に入ってます。はい、それでダイニングテーブルにいつも置いてるのがこのトレーとこの花瓶たちで、このトレーはヘイで買いました。結構前に買ったな。オーストラリアで買ったよね。うん、1年半前ぐらいに買ったんですが、多分今も売ってる。なんか詳しくはヘイのホームページ見たらいろいろあるんですけど、これいろんな組み合わせがあって、ベースはこの六角形、それと大中小ぐらいのこういう細かいトレーでこう組み合わせて使えるみたいなコンセプトのトレーなんですね。で、私たちはこの2つかな。あっちにもある。そうそう、実はもう一つあっちに置いてるんですけど、この3つあって、こんな感じにしたりとか、こうしたりとか、なんかこうしたりとか、いろんな組み合わせで使えるの面白いなと思って買いました。で、今はこれでここにフラワーベースを置いてるんですが、前はこうやって使ってて、で今はこっちは別のところに普通のトレーとして使ってるみたいな感じです。なんか結構カラーバリエーションとかも多いんだよね。あ、そう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 、赤とか青とかそういう色も多分あったし、うん、色も好きに選べるし、うん、形とかサイズとかも何種類かあるから選べるよっていうのがいいところだね。そうだね。なんかダイニングテーブルにこういうお香とかコースターとかポンポンってこうただ置くっていう風になっちゃうと、なんかごちゃってしちゃうなって思うから、こういうトレイが一つあるとそこにこう置いとくとまとまりがあるように見えて、いい感じに物を置けるので結構おすすめです。そのさ、お香立て結構質問くるじゃん。あ、お香立てめっちゃくる。お香立てはどこのなの？これはね、ライトリーっていうオーストラリア発のブランドです。オーストラリアで買ったんだけど、今は結構日本でも買えるところがあって、一番はなんか東京の富ヶ谷にあるJAUかな、JAU っていうオーストラリアの輸入雑貨が置いてある雑貨屋さんがあって、そこには多分必ずあるんだけど、ウェブで調べるといくつか買えるところあるので、それも概要欄に入れておくんで、ちょっとチェックしてみてください。そう、ライトリーで、あっち後から話すかもなんだけど、合わせたら紹介した方がいいのかな。後で紹介しようと思ってたんですが、こっちのこのスプレーとか置いてるこのトレーも同じライトリーっていうブランドで買いました。なのでこれは、お香立てをここに置いて、お香立てからちょっとなんかこうお香の灰がちょっと落ちちゃったりするので、それを受けるお皿として使うとかもいいし、こういう風にトレーにして置くのも可愛いので、どっちもおすすめです。で、色もグリーンと、あとちょっとくすんだピンクとかテラコッタ色とか、そういったくすみカラー系がたくさんあって、オーストラリアだけどなんか北欧カラーなんだね。あ、そうそうそう、私が好きな色ねでお気に入りです。で、小物なんですが、まずこれかな。これはイッタラのキャンドルホルダーです。おなじみかもしれないけど、フィンランドで買ってきて今お気に入りで使ってます。このヘイのこのカラーボックスに IKEA で買ったキャンドルホルダーをこんな感じで今収納してるんですけど、いい感じに収納できて気に入ってる。ジャストフィット？これジャストフィットだよね。なんかさ、こう分かる？ IKEA のたくさんもめっちゃ入ってるので、何に収納されてるわけでもなくさ、こうビニールでこう包まれてるだけだから、それだから取ると結構ちょっと邪魔だなと思ってて、なんかいいのないかなって思ってたら、あ、これいいかもと思って入れたら綺麗にこう収まってくれたって、取りやすいし。確かにね。という感じでこれに今収納してます。で、こういうのをこう置いて、でキャンドルをつけるっていう感じで使ってます。ここの洗濯機のところはすごい綺麗にやってるわけじゃないけど、そのヘイのカラーボックス3つ置いて、キャンドルホルダー、
なんかこういうハサミとか、あとはこういうスプレーとかをこう収納するような感じで置いてみてます。このヘイのカラーボックスそんなに高くないし、うん、折りたためるし。折りたためるしいいよね。そうそう、これめちゃくちゃいい。この黄色でも色がめちゃめちゃあって、この黄色とこの黄色もちょっと違うの。わかるかな。確かに。これの方がちょっと沈んだ黄色で、こっちの方が明るい色。なんかあとバイカラーのやつとかもあるよね。あるある。あ、そうそうそう。こことこの側面が違う色で組み合わせ、ピンクと青とか、そういうバイカラーのやつも可愛かった。そう、増やしてもいいかなと思ってるぐらいお気に入りです、これ。でまた脱線したので話を戻すと、そのイッタラのキャンドルホルダーがお気に入りで夜よく使ってますっていうのと、あとはこれはね、なんかパチパチなるキャンドルそうジャズバーっていうなんかね、ウッディというかちょっとこうスパイシーな香りのキャンドルで、これが木のなんだろう芯になってるんだけど、つけるとパチパチ音がして焚き火みたいに楽しめるっていうキャンドルです。で合わせてこれはマッチのケース、可愛くないですか。ムーミンパパの絵柄のマッチケースです。もうね3本になっちゃって入れ替えなきゃと思ってます。で今よく使ってるコースターがこちらです。これはエストニアで購入しました。ハンドメイドなのでなんかそれぞれ全部形が違くて 2,30 個とかある中から自分たちのお気に入りの形見つけて買ってきました。なんかあれだよね、なんかジュニパーの木だっけ。そうだだよね多分。エストニアでは結構有名なジュニパーっていう木のやつって言ってたね。そうって言ってた。では一番メインのフラワーベース、マリメッコのフィンランドのアウトレットのお店で購入しました。で日本で多分マリメッコのフラワーベース買うと5万円ぐらいするかなと思うんですが、アウトレットでなんか B 級品っていうのを私たちは購入して、でも B 級品って言っても中にちょっと気泡が入っちゃって売り物にできないみたいなものなんですが、パッと見は全然私たちは気になっていないので、それでこう半額ぐらいで購入できたので、頑張ってフィンランドから手荷物で持って帰ってきました。確かにボリューム感があってすごく存在感があるいいフラワーベースだよね。そうだね。もう一つ使ってるフラワーベースがあって、これをメインで今までフラワーベース使ってて、でもこれも大きいと思ってたんですけどちっちゃいって思っちゃうぐらいすごく存在感のあるフラワーベースです。でもその代わりあれだよね、なんか花を生けるの難しいよね。お花生けるのすごく難しい。お花もさ、今 1,2 週間に1回買ってるけど、結構やっぱ多く買わないとボリューム感出ないから、ちょっと寂しくね見えちゃうかなって思っちゃう。横に結構広がるからそれが難しい。剣山買おうかなって今考えてます。早く買ってください。はい。毎週お花変えてて、今日はメインがアネモネっていう花にしてみました。これはスイートピー。スイートピーかわいいよね。スイートピーかわいい。というわけでダイニングテーブル周りはそんな感じでした。で次、このダイニングテーブルの後ろのあたりを紹介していきたいです。はい。でここがダイニングテーブルの後ろのあたりなんですが、ここは結構自分たちが好きなものを置くスペースみたいな感じで使ってます。その棚とかは前のルームツアーの時にはなかったよね。そうだね。その後に新しく購入しました。でこのオープンラックはフルクラムっていうブランドのスチールラックで、福岡だったかな、九州の方だったね。九州の方だったかなの、そう日本のブランドのスチールラックで、フライミーっていうオンラインショップで見つけて買いました。なんかラックにしては質がいいけど、そんなに高くないというか。そうだね。安くはないけど高くもない。なんか
北欧とかで探そうとすると10万円ぐらいするのも全然ありそうだけど、するね。3万円ぐらいじゃなかった3万円ぐらいだった。なんだっけ、モンタナのオープンラックとかも可愛いなって思ったけど、結構ね値段が20万ぐらいしそうだったそうし、納期が半年待ちみたいな。そうしかもここのスペースがなんかねちょっと狭くて、そうこのコンパクトでかつなんかこう馴染みそうないい感じのないかなって探してて見つけたものになります。オープンラックって全部同じ素材で作られてるのが多いけど、この足がこう木で、この天板がこうスチールというかっていうこの切り返しがなんかいいなと思って気に入ってます。オープンラックだからなんか開放感あっていいのもあるね。あ、そうそうそうで、なんかこの中でよく最近質問いただくのがこのライトなんですが、これは IKEA のテッサマンズシリーズのもので、去年の春ぐらいのシリーズなのでそのタイミングで購入しました。今はもしかしたら売ってないのでメルカリとかだったら買えるかもしれません。我が家はねテラコッタ色で揃えてるので、この色がテラコッタでちょうど自分の好きな色で合ってるので、そこが気に入ってます。配色が印象的な感じで可愛いよね、でなんか工夫ポイントとしてはちょっと高さ上げたいから洋書とかで3冊ぐらい重ねておいてこうライトを置いたりみたいな工夫もちょっとしてたりします。であとはこまごま好きなものを飾ってるって感じなんですが、陶器が好きなのと、あと香り物と本が好きなのでそれを中心に飾ってます。例えばこれとかは益子陶器市で買ったプレートなんですけど、ディスプレイ用に使ってて、その上にこういう木の実とかなんかちっちゃなアリクイさんとかをディスプレイしてます。あとはこれは益子陶器市で購入しました。なんかね面白くて、こっちが男の人なんだけど裏側は女の人になってなんか面白いなと思ってなんか惹かれて購入して、最近までドライフラワー入れてたんですが、それをね私そう僕が倒してしまいまして、そうそう今ちょっと、はい、ごめんなさい。はい飾れてない。であとこれはルームディフューザーです。 YouTube で同じようにライフスタイルの発信されているニコライフさんがブランドオーナーしているボヌークっていうブランドのフォレストっていう香りです。これがすごく良くて、その下の階の玄関からも香りが香ってくるくらい香りが強くて、ウッディなんだけど甘さもあるというか、なんかリンゴっぽいようなフルーツの香りもちょっとするよね。見た目も可愛くて、ここの木のアクセントみたいなのがこうインテリアにもちゃんと馴染んでくれるのが良くて、でこのボヌークのここのラベルも布でできてるんだよね。なんかそういう小さなところのこだわりとかもすごくこだわられてるなっていうのを全部から感じてすごく気に入ってます。で2段目と3段目はなんかさらっとなんですが、好きなパロサントとかこうお香を置いたり、ここもお香を置いたりで、ここはカメラたくさんお家にあるのでカメラをレイアウトしたりとか、これは IKEA で購入した収納ボックスなんですが、ここにこうガジェット類、機材類みたいなのをこんな感じで収納して整えてます。あれだよね、撮影に使うカメラのバッテリーとか、マイクとか、それこそフィルムカメラのフィルムとかを全部そこに入れてるよね。そうです。ちょっとごちゃごちゃしてたので何か隠せるものないかなと思って IKEA でこの2つ購入してきて、ちょうど収まっててなんかすっきりしました。そう、えりこちゃんはさ、香り物好きだと思うんだけど、どの香り物が好きなの？どの香り物？ここにあるものでってこと？まずパロサントが大好きなのと、あとここの中で一番お気に入りはこのマホっていう
お香のジプシーウッドっていう香りが好きです。なんか基本ねウッディな香りが好きで、今のところはこのジプシーウッドとパロサントが最近好きかな。パロサントっていうのはなんかネパールかなんかの神聖な香木なんだよね。そうです。でそれを燃やすとちょっとほんのり甘いというか、なんかそう浄化作用のある煙と一緒にいい香りがね、周りにそう広がるって感じで、すごく持続する感じじゃないんだけど、その時すごく香る感じで、定期的に1日のうち定期的に火つけてちょっとこうお家をこう回って空気を浄化して香らせるみたいな感じ。木を直接燃やすんだよね。そうこんな感じでも木ちょっと燃やすと煙がすぐパッて火消えてパッと煙になるから、それを繰り返して使う。で本当にもっと香らせたかったらここを削ったりとかしながら使った方がいいみたいなんだけど、まだやったことない。で隣にあるのがハーマン・ミラーのブックタワーです。192センチぐらいあってすごく高いので、このお部屋の中でもすごく存在感があるお気に入りのブックシェルフです。本が私大好きなのでたくさんあるんですけど、その中でも見せたい本っていうのをここには結構収納してるかなと思います。こういう風に一番見えるところは、洋書か、写真集を飾ってます。これはオーストラリアにいる時に買ったインテリアの商品がまとまってる本だったりとか、なんかこれは最近買った川内凛子さんっていう方の写真集。本は結構な頻度で増えていっているので、つどつどその時好きなお気に入りの本とかっていうのをこうチェンジしながらここは楽しんでます。でこういう小説とか好きなんですが、小説そのまま飾っちゃうとちょっとごちゃっとしちゃいそうなので、なんかカバーを全部外してここに収納したりっていうのをしてたりします。でちょこちょここういうなんかドライフラワーのやつ飾ってみたりとか、これはボディクリームとなんか好きなコップ飾ってみたりとか、ちょっとレイアウトチェックにもしながら楽しんだりしてます。で次その裏の小上がりスペースを紹介していきます。正直なところどう使っていいのかわからないスペースとして、あって、すごいどうしようかなって考えた結果、本が好きなので読書スペースにしてみようっていうところで、今そういう感じで作り始めてます。最近買ったのがこのブルーのカーペットです。でこのブルーのラグは元がこういう床なんですけど、これだけだとちょっと冷たくて硬いので何か敷きたいなと思ってて、でなんか韓国のインテリアを見てた時にブルーのラグ可愛いなと思って、バイまで探してました。であったんですけど、ちょうどしたサイズなのがなかったので、その一回り大きいものを買って、日本に届けてもらった後に裁断屋さんでカットしてもらってぴったりのサイズにしてここに敷くことにしました。でそれが結構気に入ってます。ハマってるよね。なんか最初青入れるって言われた時に青なんだって思ったんだけど、すごい言われた。青大丈夫って結構青ってさ強いじゃん。青強いから大丈夫かなと思ったけど、入れてみたら意外と馴染んでる。馴染んでるね。特に違和感はないね。で私はこのブルーのラグと、本当はこれティッシュカバーだけど、これよりももう少し濃いめのヴィンテージのチェストみたいな色の家具とこのブルーのラグ合わせてるの可愛かったから、その本棚をその色にしたいなと思って今考えているところです。というわけで、なんか今の本棚なんですけど、これは楽天で購入しました。でもともとはこれがワンボックスみたいになってて、これをいくつか買って組み合わせてます。で横型にしてるところには小説だったりとか文庫本を背の低いやつを配置してて、
で縦にこう2個配置してるので、そこにはこういう雑誌とか背が高い本を収納するみたいな感じで今やってます。でせっかくなのでこう段々のところにはレイアウトしたいなと思って、なんかこういうエストニアの写真集とかメルボルンの絵本とかがちょっと旅行で行ったもので思い出に残ってるのを飾ってみたり、こういうフィンランドの妖精トントゥを飾ってみたりとか、あとはなんかこういうブックスタンドみたいなのを600円とかそう楽天で購入して、ここにこういうもう表紙を見せたいなって思っている好きな本を飾ってます。その隣にスツールを置いていて、これもさっき紹介した IKEA のテッサマンシリーズのスツールです。なのでこれも同じテラコッタ色で揃ってます。でその上にはヘイのポータブルライトとかキャンドルとか、あとさっき紹介したライトリーのトレイにこういうルームディフューザーとかピロースプレーとか、なんでピロースプレーここにっていう感じなんだけどそうこういうのをちょっと飾ってますって感じですかね。後ろのレモンマートル枯れちゃったね。そうなの、かわいそう。頑張って育ててたんですが、そうだね、なんか来たどうにか時から元気なかったね。ねえ、お家が合わなかったのかわかんないけど結構頑張ったんだけどね。うん、なんかいろんな手を尽くしたんだけどダメだったね。ダメそう。この本棚の横にこのマットレスを今畳んであるんですけど置いてて、これもヘイで購入しました。三つ折りになんか折りたたんだりとかできるマットレスで、なんか本とか見たいなっていう時はよいしょ、こんな感じで広げて、なんかクッションをここに置いてこうして、でこんな感じで本を読むみたいな感じで使ってます。待って、隣のアートは何？これはファブリックアートなんですけど、これはリグナっていう東京の茅場町にあるセレクトショップで購入しました。後ろこんな感じになってて、普通にここで壁にかけることもできるんですが、私たちは今床に置いて使ってます。でなんかちょっとここにしまいきれてない本があって、ボードゲームもあるよね。カタンとかね、そうボードゲームがあって今しまいきれてなくて、それをちょっとカモフラージュするかのようにちょっと置いてるんですが、なんか色合いがテラコッタ色もあって、グリーンがあってブルーがあって、なんかこうお家の色合いに合うカラーリングだったので、それがいいなって思ったのと、アートって普通のアートが多いんですけど、ファブリックアートはお家になかったので印象変わるかなと思って購入してみました。でその横にはこのプリアチェアっていうチェアの上にゴムノキを飾ってます。で植物はこっち側にもあって、これはドラセナっていう植物です。やっぱ植物があると気持ちが豊かになるというか、リラックスできるというかいいよね。エリコちゃんもグリーンが大事って言ってたもんね。グリーン大事。なんかでもなかったらさ、ちょっと寂しくない？寂しいかも。やっぱこういう背が高いのとかが一人いてくれると何一人って言うんだなっていう。エリコちゃんは植物のことをちゃんと人として愛してくれる人間です。そういうことですね。はい、で次ソファースペースを紹介していきます。まず、一番メインなのがこのソファーなんですけど、でこのソファーはアルフレックスのマレンコソファーっていうソファーです。これはねずっと何回も紹介してるのですが、もう一番お気に入りの家具ですね。ふわふわの雲みたいなソファーなんだよね。正面から見てみるとこうポコポコっていう風にこう雲みたいにポコポコしてるようなフォルムが印象的なソファーで、結構ね
座面も広くて大きめなんだけど、背としてはローソファーなので空間を圧迫せずにいてくれてるのがすごくいいなと思ってます。うち、狭くもないけど広くもないなと思ってたので、なんかなるべく足がないローソファーで探しててこれを選びました。クッションとかは IKEA とニョロニョロだね。そう、今のところクッションは IKEA のクッションカバーと新しくニョロニョロがここにいます。ニョキニョキ。ニョキニョキ。これはフィンランドで買ってきました。あとソファーのブランケット、マリメッコだよね、それも。そうそうそう。これはオーストラリアにいる時に買ってそのまま持って帰ってきたんですが、マリメッコのブランケットです。なんかマリメッコってそんなカラーあるんだっていう感じの、ね、珍しいなと思って、その時今より全然マリメッコとか持ってなかったんだけど、これかわいい、マリメッコなんだ、意外って思いながら購入した記憶。なんかこれも色合いさっきと同じで、なんか緑とかもありつつピンクとかもあって配色が面白いけどくすんでるから家に馴染んでくれていい感じだよね。でソファーの横にはこんな感じの壁にしていてアートを3つ飾ってます。この2つはザ・ポスタークラブっていうなんかポスターのセレクトショップ、オンラインショップみたいなところで購入しました。でこれは私たちがよく行っていたデュークスコーヒーっていうカフェのイラストが描かれてて、なんかオーストラリアのことを思い出せそうでいいなと思って購入しました。でこの額とかは全部 IKEA で購入してます。でよくどうやって貼ってるんですかって質問されるんですけど、基本全部壁はこういう感じになってて、 IKEA のアルフタっていうこういうなんか賃貸でも使える粘着フックみたいなのを買っていて、でこれもし外したい時はここをギューって引っ張ると取れます。なのでこれで時計とかアートとか全部貼ってます。でその下がこういう感じでモンステラを置いてるんですけど、この裏に実はなんか Wi-Fi とかルーターが収納っていうか置いてあって、で今これを隠すものがないのでモンステラに隠してもらってます。モンステラモリモリだからね。そうそうそう。これもね新しく最近って言ってもちょっと前か、こういう柱とかつけて、これをないとねモンステラは横にバッて開いちゃうんですけど、どうにかこう上に伸びてくれるように柱をつけたりとかして工夫してます。やっぱモンステラ存在感あっていいよね。モンステラは葉っぱここにあるとが大きいし存在感あっていい。かわいい。でテレビはハイセンスっていうメーカーの55インチのテレビを使っています。でこのテレビスタンドはイコールズのザ・ウォールっていうテレビスタンドを使ってます。なんか本当はテレビ台を置こうとしてたんだよね。モンタナシェルフをそれこそ置こうとしてたんだけど、ここにね、そうだからテレビ台用の、テレビスタンドを買ってたんだけど、結局テレビ台は置かず、そのまま使ってしまってるっていうそうここの下が薄くて、ここの上に何か置いても全然大丈夫ですよっていうスタンドなんだよね。そうじゃない、もう普通にスタンドとしてもっとちゃんとしてるやつがあるんだけど、なんかこれはテレビ台置く用のやつを買ってて結局それでいいやみたいな感じになっちゃってるでこれいいところはこれテレビの裏なんですけど、ここにごちゃってしちゃうコード類とか、あとリモコンとかそのスイッチのコントローラーとか、そういった見せたくないなっていうものをこう収納できる棚みたいなのが4つぐらいついていて、そこに全部延長コードとかそういうの全部収納してます。なのでこう配線も綺麗に見えて収納もできるっていうのがすごく良くて気に入ってます。テレビの真裏に隠れるからいいよね。
そうでテレビのちょっと上に時計を置いてるんですが、これもさっきのパブリックアートと同じリグナで購入しました。で掛け時計もどれにしようかすごく迷ってたんですけど、影みたいになってるユニークな感じのフォルムと単身がこう丸になってて、こういうのも可愛いなっていうのと、あとは色がマットなテラコッタ色っていうかブラウンというか、さっき言ったみたいにテラコッタで統一してるので、その中と結構相性がいいなっていうふうに思ったのでこれは買ったんですが、置いてみても実際お気に入りですごく気に入ってます。でソファーの隣にサイドテーブルを置いていて、これはウッドのサイドテーブルです。でこれもさっき言ったみたいにテラコッタ色なのと、なんか S 字のこのカーブの足が可愛くて気に入ってます。でその上にファジークかな、これはオーストラリアで買ったんですけどフラワーベース置いてたり、これ自分で作った日めくりカレンダーなんですけど、これを配置してたりとか、これはマリメッコのトレイみたいなのを置いたりしてます。でこれがいいのは両方に棚があって、今裏側にこういうエアコンとかテレビのリモコンを収納してるんですけど、こう見えずにこう収納できるっていうのが便利で、そういう機能性もあるのがいいなと思って気に入ってます。で最後ここのスペースに引いてあるラグはアクタスで購入しました。どういう風にしようかって迷ったんですけど、なんかこの形、色合い、配色なかなかないなっていう風に思って、ちょっと面白かったので購入してみました。なんか家に馴染んでていいよね、これはこれで。結構なんか馴染んでていい、独特な形だけどそんなに主張も激しすぎなくていいよね。素材もちょっとずつ違かったりとかしてなんかいいです。はい、というわけでソファースペースはそんな感じです。では最後にキッチンを紹介したいなと思います。でキッチンはなんかまだというか、なんかタイル貼ったりとか壁に収納作ったりとかいろいろこうしたいなっていうのがあるんですけど、現状はこんな感じになっていて、ここに箸とかを IKEA で買ったなんかトレーに収納してたりとかで、これはさっき使ってたモーニングドリームっていうミルクフォーマーです。でその隣にあるのが炊飯器で、私たちはバーミキュラを使ってます。でこれは本当におすすめというかお気に入りというか大好きで、なんかねすごく美味しいご飯が毎回食べれる感じがあります。なんかシンプルにお米が美味しいよね。シンプルにお米美味しい。で唯一保温ができないんだよね。そう結構大きなデメリットっていうのが保温ができないっていうことなんだけど、そのデメリットを差し引いても大好きな炊飯器。お米が大好きえりこちゃんだけどそうお米大好きなので絶対美味しいご飯を食べたい。でも保温できなくても、もう最近はもう炊き上がった瞬間に冷凍するみたいな感じにすれば全然問題ないし。そうだね、全然、炊き上がってすぐ冷凍すれば本当にレンジでチンしてもすごく美味しいよね。でその隣にあるのが歌うっていうところのブレッドドロワーっていうなんて言うんだろう、要は収納だね。そうだね収納です。この下にねこういう風にちょっと薄いもの収納できたりとか、こういう風にコーヒー豆とかなんかそういう細々したのを収納できる、結構収納力あって、でしまうと結構すっきりいてくれる。であとここら辺は全然まとまってなくて、こういう鍋敷きとかが置いてあったりとか、まな板トレーとかが置いてあったりとか、ちょっと適当すぎる感じに配置してますあと米びつは IKEA の米びつで、これもいいよね。インテリアに馴染む感じで気に入ってる。ルームツアーとしてはこんな感じなんですが、最後に今まで本当に動画に出してなかった一部がありましてここはゴミ箱とか
ロボット掃除機とかあるのと他にちょっと荷物をここに置いてます。で今最近すごい悩んでるなっていうことがあって、それがこのうちすごく好きなんですけど、収納がもう少しあってほしいっていうところが正直なところで、なんか荷物がちょっと今入りきってないところがたくさんあります。なんでちょっと今考えてるのは、ここのスペースになんかキャビネットかワゴンとかをこうなるべく広くなんか置けるものを置いて、そこにちょっと溢れちゃってる荷物とかを収納したりとかをしたいなっていうのを考え中です。そう今ここがね、もう見せたくないスペースみたいになっちゃってるので、ここもちょっと自分がお気に入りのスペースになるようにちょっとこれから頑張りたいなっていうふうに考えてたりします。というわけでルームツアーこんな感じになりましたが、いかがでしたでしょうか。何かこれ欲しいですとか、これ持ってるよとか、そういうのがあったらぜひコメントでもらえたら嬉しいなと思います。これもまた3ヶ月後とかちょっとアップデートしてまた違うお部屋になっていってるかなと思うので、またチャンネル登録して次の動画も楽しみに見ていただけたら嬉しいです。なんかここまで結構紹介してきたけど、まだまだ紹介できてないとこあるよね。ある。なんかゴミ箱じゃあ何使ってるとかさ確かに確かに。あとはお皿とかね、キッチン周りのこととかね、なんかそれはまた個別に紹介したかったりするよね。そうだね。こまごましたものはまだまだたくさんあります。徐々に紹介できたらいいなと思ってます。それで皆さんからの YouTube とかのコメントを返せてないのもあるんですが、ちゃんと全部は目を通して見ていて、で今回もこのお香立て何使ってますかとか、後ろのアート何ですかとか、そういったコメントをいただいたのをこの動画にも生かすことができたなと思ってとっても感謝しているので、そういった質問あったらぜひリクエストいただけると次の動画に生かすことができるので、そういったものもらえるととっても嬉しいです。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かわいい。これここさ、細いかと思ったら結構そうね、しっ太いんだね。しっかりしてる。たくさん持ってるけどかわいい。耐熱ガラスだって。電子レンジいけるって。食器洗い乾燥機も対応してるって。なんかシックな感じが増えてるね。そうだね。結構落ち着いてるね。それと組み合わせてみようか。空気入れるやつなんだ。何する？これ何するんだろう私。
いやすさはあるね。ちょっとオレンジ明るいね。そうなんだ。なんかうちの家に置けるかっていうとちょっと置けないんだけど、可愛い。おすすめはできそう。そうね。うちには置けない。可愛い。どういうコンセプトなの？カットクロスのコレクション。これあるっぽいです。なんかさ、アートのやつとか作業台にできたらいいなと思って見せたんだけどさ、大きいよね、ちょっと。マットな感じ。これ結構なんかラクシュアリースタイルも出てる。確かに確かに。ラグジュアリースタイルに合いそう。これすごい良さそう。これでさ、オットマンもある。こうやって見てる。確かに。それ良さそうだね。まあ高級感ある感じ？これもまた家に置くにはテイストがなさそうだけど、すごい良さそう。自分の部屋のさ、隣にこれを置こうかなって考えてたの。こう普通にここに収納できるのがいいなと思って。見えないから。確かに。最悪合わなかったら外に置こうっていうこともできる。外に置いちゃいます。幅ちょっといい感じだったんだよね、これ。これリビングの隣にいいかなと思って見てたやつなんだけど、1万7000円ぐらいで、これね99センチ、だからなんか程よく長めでも長すぎないぐらいで、こう扉両隣にあって、で真ん中はあえてこう開いてるみたいな。だから見せたいものはここにレイアウトしつつ、隠したいのをここに収納できるみたいなのがなんかいいかなと思って。良さそう。なんかさ、扉のデザインも良くない？なんか程よく無機質というかさ、なんか優しすぎない。いいよね、なんか。これいいと思う。ね。あそこに程よく収まりそうじゃない？これあり。これかも。これかも。サーモン食べたの？ナゲットカレー、パンとコーン。いただきます。好きな味？美味しい。これめっちゃ美味しくない？美味しいよね。シチューもカレーももちろん美味しいんだけど、なんかコーヒーが圧倒的に美味しい。本当に味。私あったんだけど、ガーリックソースかな。ガーリックソース美味しいのかな？これめっちゃ美味しい。Shit that you said on repeat.
それだね。今までのカメより良くない？まあ、家にあるやつそう。よりいい。かわいいね。なんか可愛いよね。なんかかわいい。いつもの定番の。定番ジップロック。可愛いね。可愛いね。なんか使いやすそうでうちに馴染みそうな予感。うん。青がりのところが色合いそうだしね。可愛いね。最近話題で。ここと。これね、話題で最近在庫ないの？最近在庫ない。ほら。ほんと。一つだけある。全部これだ。白とさ、白、緑、黄色があって、緑か白いいかなと思って1299円なんだよ。安い。そうなの。緑。緑気になるなと思って。じゃこれね欲しいなと思ってたの。気になってたの。で、これ日本で最初売ってなくて、海外のやつは出てきたんだけど、日本で情報出てこなくて。さすがなんかよく知ってるね、そんなの。知ってるでしょ。うん。めっちゃリサーチしてるから。だからこれ2つ買わなきゃいけない。ビッグソフト。言いましょう。Turn the key and cool her on. This a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do all day. To leave a little bit undone and be the cat in the sun. Be the cat in the sun.
every empty spreadsheet line. Loosen up on the grind. Simmer down, settle back and mess around. Be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone. Be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Stretch out, lean back, be the cat. Stretch out, lean back, be the cat. Silk lining, delicate paper, tangerine wine. Tulip petals on the dresser all come to mind. Soft blonde pink brush and shoulders, page 55. You trace letters over the pictures of the climbing vine. I'm in a field of you're making. I can see a new flower awaken. Somewhere way past taken. Somewhere way past Seashells, voices rising, silver wind chimes. Red clay pots lined up in a row all come to mind. Braiding purple clover in the summertime. Our hands pressed together, breathing light. I'm in a field of you're making. I can see a new flower
Days without water along the sun-soaked road. We cross over borders, get where we are, and it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. When it is freezing, I will keep you warm. I will hold you closer so you don't feel the cold. And it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I look for words that I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with no how could you go the way I see your soul? All the feeling, all the wonder of your being. I slip into a cold and step outside. A dark and quiet road.
appears out of the smoke. It leads me to a valley, secret emerald grove of cedar trees and pines. I walk for miles and miles. All the colors, all the feeling, all the wonder of the beat. これさ、こっちにしよう。横に。いい感じそうな。いい感じそう。ドラムのところ。ドライバーとこします。確かに。すごい。 The light becoming すげえんだけ clear. ど、ね、いいね。 I walk なん alone. か物置みたいになってたからさ、なんか素敵ゾーンで見せるようになっ見せれるようになった。嬉しい。 Scale the old limestone. た。それでさ、なんかさ、この辺とかにさ、ライト決める。 A spring beneath the leaves. ここにしまうとか。そういいやん。 In a forest free to grow. With the orange moon glow. And then it starts to snow. In the car. かわいい。ここにコーヒー豆とか置くのいいかも。 It's the wild. 「
That's sure something I could use. A cure for the echoes. Could use some too.嘘。美味しいよね。確かにタレだと小麦粉いらなかったかもね。ない方があっさりしてる。うん、かも。久しぶりにお花あげてる。ね。Pay attention to sound, the one that's coming from your mouth. Don't mean to turn it upside down. I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit. When I'm further my own, there it is. Catching only part of it, to just be, to really see something other than just me. To lean in, look around, open up to the sound. If I could give you more than half an ear, if I could give you more than half an ear. いただきます。これスタイル。これスタイル。美味しい。I hit the 美味 brake, しいね。 throw stones into a quiet lake. What is it you're really saying? I turn the thoughts to little waves. 熱い。 Space on either side of every single word I write. I found you in another line. Notice all the time it takes to just be, to really see something other than just me. To lean in. ドーナツ系確かに温めたら大体美味しい。グレーズドもやっぱ温めるのがさ、なんだっけ、クリスピークリームドーナツのグレーズドもさ、絶対店舗で10秒温めてくださいねに従ってさ、温めた方がさ、うん、確かに美味しいじゃん。美味しい。
ポンデリングとかはなんかどっちも一緒。うん。いや、ポンデリングの話してるの面白いな。なんでディーポップ知ってる？ディーポップってポンポンポンってやつじゃなくて、知ってる？一個一個のやつじゃなくて。そう、6個になってるやつ、一つずつ。でも最近ないらしいよ、それ。あ、そうなの？うん。なんかね、詰め放題みたいなやつに変わってるらしいよ。ちょっと寂しくない？うん、俺でも頼んだことない。え？ディーポップ。ディーポップ？うん。嘘？クリスピークリームドーナツそんないかない。違うよ。ディーポップはミスド。ミスドね。ミスド行ってない。で、ちっちゃい時も？全然行かなかった。ちっちゃい時、小学生とかの時は、中学生の時くらいまでかな。ディーポップ絶対食べてた。そんな定番だっけ、ディーポップって。違うのかな。私たちの中では定番で、私たちが家族？うん。なんかドーナツじゃなくてってことでしょ？わざわざそのドーナツじゃなくて、一個一個の丸のドーナツが。お得感あるじゃん。まあまあね、いろんな味食べれるんですよね。そう、全部まあ確かに確かに。食べれるから、なんかラッキーみたいな。かわいい。いいじゃん。かわいい。かわいいね。ムーミンがさ、告白してる？いや、フローレンが告白してるのかな。ああ、ほんと告白、お花あげてるけど、お花あげてるね。なんかすごい偉そうなムーミンがかわいい。プラスナフキンとムーミンとスニフ。トーベ・ヤンソンが、なんか落書きしてた絵とかを入れたりとかしてるらしいよ。へえ、そうなんだ。そう。じゃあ実際に絵が、作品として絵があるわけじゃなくて、落書きの絵を採用してるんだ。そうなんだって。面白。おしゃれだよね。ここにさ、1935年ってムーミンが生まれた年書いてあって、ここにはさ、2025って書いてある。本当だ。でさ、こっちにもね、1945って書いてあるの。1945年は何の年なんだろうね。あれムーミンが1945年、1935は分かった。アルテックの生まれた年だよ。アルテックだっけ？これアルテックが90年とムーミンが80年のコラボだから。そっか。こっちがムーミンだね。そうかも。そうで、1935年がアルテック。そっか。ムーミンはさ、10年ぐらい違うってイメージだもんね。
そう、ムーミンは終戦の年にうん作り始めたって言ってたから、すごーい。素晴らしい。なんかフィンランドっても書いてあるの、ここに。本当だ。そう、なんか思い出で買ってきたのにふさわしいツツールだね。いいね、かわいい。